सौंप गुरु राज की शरण में। जीवन की डोर सौंप गुरु राज की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गुरु राज की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गुरु राज की शरण में। फिर भय न कोई होगा गुरु राज की शरण में। फिर भय न कोई होगा गुरु राज की शरण में। तन मन को कर समर्पण गुरु राज की शरण में। तन मन को कर समर्पण गुरु राज की शरण में। जीवन बनेगा दर्पण गुरु राज की शरण में। जीवन बनेगा दर्पण गुरु राज की शरण में। Pujya Gurudev Shri, the embodiment of compassion, graced the American continent, flooding hearts with devotion and awakening souls in waves of divine ecstasy. These sacred days culminated in the blessed commencement of Pujya Gurudev Shri's 60th year, the Festival of Bliss. Let's relive these amazing days through a 35-minute video on the Canada-USA Dharma Yatra 2025. Today is a blessed day for the Jain Society of Toronto as we have the immense honor of welcoming Param Pujya Gurudev Rakesh Ji. The city of Brampton has named a new road, Dharampur Tirth Gates, a symbol of eternal connection between this land and the holy soil of Dharampur. You have welcomed us with love, with positivity. It is remarkable to see the work you are doing. We look forward to working together to produce more harmony, to share more love, and to have spiritual growth in all of us. The warmth that I got when I arrived, I don't know why I started crying. So my experience been just, I don't know, very pure and beautiful. I'm a Bengali by race. When I came to the satsang, it's such a pure vibration. When Guruji came on the stage, I was awestruck. Amazing. I did some good karma that I was drawn to this satsang. Being in government, I was sitting there and I was feeling a little bit sad and bad. I said, government kaam to ye karne hai. As Gurudev said, realize one true self and serve others selflessly. It is not just the line, that this line is implemented every nanosecond by all of you. चिन्मय चिंतामणि कृपालु राजचंद्र की जय, गुरुवर राजचंद्र की जय। धर्मोरे कृपालु देव, आओ पधारो गुरुदेव। मधुर ये बेला भक्ति की आई, आज मिलन की रुत है छाई। आपके आ जाने से शरणों में तेरे रहकर भगवन प्यार ही प्यार मिला। जिस रास्ते से तू गुजरे बापा वो फूलों से भर जाए। तेरे कदमों की कोमल आहट हम सोते भाग जगाए। जो पत्थर छू ले बापा तू वो हीरा बन जाए। घनक घटा कलियां और तारे सब में तेरा रे, यूं ही चमकती रहे हमेशा तेरे रुतबे की धूप। हम तुम पे इतना डाइंग जितना सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, ये अंग्रेजी में कहते हैं कि गुजराती माँ बोल तने प्रेम करूँ जो। ये जो थोड़ी सी है सांसें भक्ति तेरी करूं हर भव में। दिल में हो जैसे धड़कन, सांसों की जैसे सरगम, ख्वाबों में भी तुम गुरुदेव। तुमने सवारा जीवन
महकाया मन का आंगन, संभाला हरदम गुरुदेव। This time I got a chance to make one item of your breakfast. મને બહુ ટાઈમથી ભાવ હતા કે હું તમારી માટે કંઈક કુક કરું and finally I got that chance. So thank you so much બાપા. तुम ही हो राह, तुम ही हो साथी, जो तुम दिया हम बाती, है नहीं कोई तुम सा दूजा गुरुदेव। गुरुदेव मेरे भगवन, गुरुदेव मेरे भगवन, गुरुदेव मेरे भगवन हो। हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें, आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी, उड़ता सा बादल हो न जाना। करो सत्संग गुरुदेव से। It's inspiring to see how Pujya Gurudev Shri's wisdom addresses not just the symptoms but the very roots of suffering. What we strive to do through policy, he achieves through inner transformation. Their work is a powerful reminder that compassion is not just a feeling in the heart but a force for good in the world. This is my first satsang. My first time. First time. First time. This is my first time. He touches everybody at a practical level. The younger generation to older generation. I've taken all my notes today so I can go talk to my son about this. One of the most impactful things he said was that only you can determine how you're hurt and who hurts you, because you're in complete control of your feelings. He has a very natural knack of connecting via humor. To allow people to be in touch with their inner self is something that is so needed in today's society. I treat lung cancer for a living, so we heal in the operating room. But what he's giving people on a larger community is just so much greater. I really appreciated his discussion of overindulgence. It's something I've been trying to work on in my personal life, and getting to meet him was a wonderful experience. He gave us books, so hopefully I'll learn a lot more in the future. I always wanted to meet him. I was interested in Srimad Rajchandra because of Atma Siddhi Shastra. Yes, and I got it autographed. If you know Atma Siddhi Shastra, you know everything. गुरुदेव 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 गुरुदेव। હે કૃપાળુ, મારે જોઈએ છે શું? માત્ર તમે, કેવળ તમારી ભક્તિ. સદભાગી હોય તેને તમારી ભક્તિ કરવા મળે. તમારું સ્મરણ ચિત્તમાં ગુમરાતું હોય અને તમારા ગુણો સહજ રીતે અંતરમાં ઝળકી ઉઠે. तुमसे तो मेरा जन्मों जन्म का नाता है। ओ बापा मेरी जान हो तुम बापा। धरती
झूम रही है, पावन चरणों को चूम के अंबर भी झुक रहा है। सजदे में जिनके वो आए सद्गुरुवर, तेजस्वी धर्म दिवाकर पाया। करुणा आपकी बरसी, सत्संग भक्ति का अमृत पिलाया। आत्म लगन लगे पनाहों में हमको ही पाला है, हर तूफान में हमको ही संभाला है। मुक्ति के तुमसे मिले हैं ये रास्ते, ये रास्ते, ये रास्ते। तेरा सहारा एक ही चाह, कुछ और ना मांगे हम। मन के धागों से जो जुड़ा है, ये जन्म जन्म का नाता है। मारा मात पिता, मारा बंधु सखा, मारा साहिब जी मासा माया सघड़ा। मेरे रंगरेजा सतगुरुदेवा, मेरे रंगरेजा सतगुरुदेवा, मेरे रंगरेजा सतगुरुदेवा, मेरे रंगरेजा सतगुरुदेवा। Course were just amazing, how it is nicely structured so that we can understand how sound actually helps us to get from our chaotic mind into a silent mind. I never knew that it has such a profound impact on our inner journey. When I came in this course, I was just so surprised that there could be so many instruments, how sound it helps in healing. Congratulations, welcome to the SRMD Sound Healing family. So beautiful and digestible, which we can easily absorb in our current fast-paced life. They taught us the facts, but also a lot of experimentation. Truly connected to my true self. समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो। नैनों से नैन मिलाओ मेरे साहिब, अब तेरी मोहब्बत लागी। कृपालु कृपालु तारो छोरु पुकारे, छोरु को
तुझे रंग ने शरणे लिधो अति प्रेमे मेरे साहेब मेरे राज जी देव कृपाणु देव कृपाणु देव कृपाणु देव कृपाणु देव कृपाणु देव कृपाणु गुरुदेव तुझसे है रोशन मेरा ये जहां सारा मेरे मुझको जन्नत यहाँ हर पल जाऊं मैं तो साथ तेरा तू ही धड़कन तू ही जीने की वजह जो तू है मेरी जिंदगी में हो बाबा चम 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 के सितारा मेरा हर पल जाऊं मैं तो साथ तेरा तू ही धड़कन तू ही जीने की वजह जो तू है मेरी जिंदगी में हो बाबा चम 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 के सितारा मेरा दर्श ये आंखों को बाए सारा संसार बुलाए मन में एक आस जगाए बन जाऊं तेरा ज्ञान स्वरूप भक्ति वैराग्य झीलिए. We always watch Shabir's on the TV, but having a Gnani and his vibrations in the satsang hall is just a very, very different feeling. It is like being in Bhagwan Samvatsaran, Swaparnu Bhetnan. And that constant reminder, that is, I think, one of the best things that is happening to me. Even though you might be sitting in a room of thousands of people, it feels like every single point of wisdom is imparted directly for you. September 25th, we are moments away from Bapa's birthday at midnight. Exactly at the hour, we are celebrating here, the environment out here, the atmosphere is electrifying. Cannot wait. We're T-minus 20 minutes. We're so excited. Every September, all of us in the US, we always yearn to be in India with him. And today we get to be with him right here in our own ashram. whose arrival became the dawn of an era, whose arrival became the departure of darkness, whose arrival became the guarantee of our liberation. For the first time in 6 decades, the United States of America will celebrate the birth of Gurudev in his physical presence. Commencement of Pujya Gurudev Shri's 60th birth year. Happy birthday, Baba, happy birthday, Baba, happy birthday, Baba. Sudinam, Sudinam, Janmadinam. I've tried to measure and I've tried to map, and I've realized that I would find it easier to measure and map the endless sky rather than you. Kaho ne Gurudev, apni paase evu teshu. दिशा बतावे मार्गे चढ़ावे अध्यात्मना ध्रुव तारे
मूर्तिमंत मोक्ष छो अवनीनु अचरज अहो गुरुदेव मारा भगवन Years ago, Gurudev crossed the oceans to come to USA. He heard the prayers of truth seekers. He came to awaken the sleepers. He showered us with satsangs, pratishthas, padramani, spiritual retreats, informal sessions, capsules, bhakti, seva, and so much more. And now we see the fruits of his care. We see a mission that has blossomed under his loving gaze. The USA Raj Parivar. Tonight, we celebrate Seva, the legacy of Seva Award. It honors over 20 years of dedication. Bapa, you could have built this ashram yourself, but instead you gave us the blessing of Seva. In May this year, Mumukshus of USA wanted to offer him this ashram by September 15th. 4.5 months, that is 130 days. Over 450 rooms were completed end to end. And by whom? Not professionals, not skilled contractors, but mumukshus. Sevaks arrived in numbers from every background, every walk of life. Shipments began to arrive. Over 36 massive containers, one after another. Once unloaded, every item was carefully tracked, stored, and assembled. They assembled over thousands of pieces of furniture, beds, headboards, and chairs assembled. Carpets laid out with care, kitchenettes installed, countless tables. Miles of wiring needed to be done. The ground needed to be dug. Miles of wiring stretched across roads, powering lampposts. CEOs, heads of families, mission trustees, all worked side by side. Like the Taj Mahal is called a labor of love, the Srimad Rajchandra Ashram USA is a labor of devotion. कृपालो तेरी सेवा में संसार सारा छूट जाए सेवा तेरी करूं हर भव में 2009માં સાહેબજીના આ ભવમાં પ્રથમ દર્શન અને પ્રથમ સ્ટેટમેન્ટ ક્યાં ખોઈ ગયા હતા અને આ એક જ વાક્યથી ભવોભવનો સંબંધ રિકનેક્ટ કરી દીધો. રવાણી, આ સભામાં માત્ર હું અને તું જ છે એમ માનીને શ્રવણ કર અને શ્રવણ બદલાઈ ગયું. 23 એપ્રિલ 2020 મારો જન્મદિવસ. આશીર્વચન આપતા કહ્યું કામ કર્યા વગર જવાનું નથી. નેક્સ્ટ મોર્નિંગ સિવિયર હાર્ટ એટેક. 40 મિનિટમાં એન્જિયોપ્લાસ્ટી કમ્પ્લીટ અને દ્રઢ થયું. સાહેબજી મારા પરમાર્થ સાથે મારા પ્રાણના પણ રક્ષક છે. I was born a Parsi. Our entire family had never desired, we didn't even know the importance of having a guru in our lives. But when we washed his charan that first night at home, Bapa, he actually showed me his Parmeshwar Swaroop.
That is my Bapa, my Guru, my Bhagwan, my Jartustra. I was a lost teenager when I met Papa, in toxic friends, abusive relationships. One night, my parents, they asked me to join them for a study group meeting. I remember walking into the meeting and hearing this divine, comforting voice telling me, "You are a pure, peaceful, powerful soul." That mantra became my shield. I am a soul. I am unaffected. Your grace and love has totally, completely, and unconditionally saved me. When the pandemic struck in 2020, Gurudev kept us close through Zoom Darshan. On a California Mumukshu call, Nemiji called my name, Seema Kale, my last name. And at the end of my conversation with Gurudev, he said, "Next time I see you, you are not Kale Kale, but Hamra. This was more than wordplay. In one sentence, he gave me both my diagnosis that I should not do pramad and the cure. This is the immense love and compassion of my Gurudev. 2020, the year of COVID. My test came positive. 2 days after, when my phone rang, it was him. He said, "તે મને પણ ના કીધું? આ પૂછ નેમીને તારા માટલે કેટલી પ્રાર્થના કરી હતી. Not only for my well-being in this life, but he added, એ વખતે તો એની જરૂર ના પડી, પણ એ પ્રાર્થના ભવરોગમાં કામ લાગશે." Paryushan 2021. That year, we watched satsangs live through Zoom for those who weren't there. During satsang, there were TVs set up on stage. During one satsang, he said that those who had to join through Zoom were less bhagyashali, less fortunate. And he looks at the screen and says, "Kushal, tupan." Me? I was sitting oceans away in North Carolina, stunned that amidst thousands of rectangles on a screen, his eyes found me. I wrote to Bapa, "No Bapa, I am the most bhagyashali person in the world, because even when I don't have the punya to be there, you always have your eyes on me." In spite of living here for the last 35 years, this is the first time I'm doing this kind of a community seva, and we really went over and beyond what a normal community fair really does. I don't see any other culture that does this, help each other out to be successful. And the love is felt around. I have never witnessed anything of this size and proportion anywhere before. Love and compassion, and it's done in such a real and enthusiastic way when you have so many people together. Tens of thousands of families will be serviced with what you guys are doing here. Just a connection of many different people from all over the world coming together for common causes, mainly for giving. Here in North America, SRLC has been a force of change of its own. Today, more than 47 centers carry this torch across the United States of America. Jai Prabhu, Bapaji. I love your mission, serving others selflessly. In our modern world, this is something that everybody needs to embody. The power of this community has truly inspired me to take this message back to Washington, D.C. Please consider our office as another member of your community. I'm honored to speak with you tonight, and I look forward to growing our relationship. The governor of Pennsylvania has sent his wishes. We now invite Mr. Razin Karu
to read his letter. He hails from Valsad and has visited our own Dharampur ashram. He just said કે ગવર્નર ઓફિસમાં કાંઈ પણ કામ હોય તો કહેજો, તમારો એક ભાઈ જ ત્યાં બેઠો છે. But I visited Dharampur myself. I was impressed, Guruji, by your vision. The villages around that you adopted, the women that you educated, the children that you upskilled. It was transformational. I would actually congratulate you for setting this up in the US. If we look forward 2 decades from now, I think this will become one of the lighthouses in the country for people like us to come. Man, oh man, oh man. Whoa. I'm going to tell you, this has been an amazing experience for me to celebrate the commencement of 60 years of Puja, Guru Javashi, the world-changing visionary leader and global peace ambassador. Man, oh man, oh man. Today I sat there and I heard the Guru speak, and I'm going to be honest, most of it I did not understand. However, what I heard was this, that happiness comes from within. Not from without. I'm honored and privileged to be here tonight with all of you who are fueling the spirits through your generosity, through your love, through your professions. Bless you. And I'm willing to do what I can to help you with your mission. Thank you. Srimad Rajchandra Mission Dharampur is honored to present Manubhai and Rikaben Shah with the Srimad Rajchandra Love and Care Heart of Humanity Award. Today truly is a festival of bliss, not only because we celebrate your birthday, but because we celebrate the countless rebirths of compassion you spark within us. Very first time on the sacred soil of our Srimad Rajchandra Ashram, USA. Atmarpit Diksha ceremony. A brilliant American born in Indianapolis. Please welcome Neil Shah. A chartered accountant, a silent sevak from Mumbai. Let us welcome Kevin Shah. She holds a master's degree in counseling psychology, mastering in Hindustani classical. Smriti Kothari. Satsang and Paravartana became the place where I get my spiritual guidance. The world may feel that Bappa is asking me random questions, but only he and I know that each question is meticulously planned by him, as each answer would map out the next step in my spiritual journey. If I'm ever stuck, I just need to look back at the questions he asked me in Paravartana to get my whole personalized roadmap. Don't think that today is us entering a life of seriousness. Just wait to see our masti. You may see us transition into white clothes, but our lives are becoming more colorful than ever. Haji Bo Bhagwan Mate Nachvanu and Gavanu Che. Bhakti is sarvopari marg che. In the Spiritual Touch Retreat Culturals, he called me on stage and he made me sing Mukhrani Maya Lagire Krupadu Pyara. This bhajan sowed the seed of becoming an Atmarpit in me and immediately gave me the agna to start Hindustani classical music. Bhakti karta pan aap shikhwado. Bhakti માં કઈ રીતે ગાવું આપ મને ગાઈને શીખડાવો છો. હું બસ આપના ચરણ કમલની રજ બનીને આપની સેવા કરતી રહું. It all began at the Samarpit convocation at 2011. Bappa autographed my kurta,
love him only. At that time, I took it as motivation. Today, I realize it was a prediction. I was working at PwC, one of the big 4 accounting firms. All of the big 4 combined couldn't give me what one Bapa could. My desire of Atmarpit life resurfaced with each Diksha ceremony. But did I love him enough? The solution was simple. Start by loving him just a little more than anything else in the whole world. I had started by giving him just a small space in my heart. Slowly and steadily, he started pushing out everything else and taking over my whole heart. All I'm doing now is locking the door so he can never leave. On behalf of your parents, you are relieved of all responsibilities to us. May your minds find complete rest in his eternal refuge. હવે આ નિર્ણય આ કેવિનને આ સ્મૃતિને અમારા સાહેબજીની આજ્ઞા નિશ્ચય પાસવા યોગ્ય છે. દીક્ષાના મંત્રોચ્ચારમાં એક છે ઓમ મહાભોગાય નમઃ. હવે તમે મહાભોગ તરફ જઈ રહ્યા છો. તમે પરમાત્માને ભોગવવા માટે નીકળ્યા. આ છે જ લગ્નોત્સવ, વિરાટ સાથેનો વિવાહ. નવ દીક્ષિત આત્માર્પિતના માતા પિતા પણ સંયમ માર્ગે એક ડગલું ભરવા આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત અંગીકાર કરવા જઈ રહ્યા છે. So when this place was taking its shape, and almost during that time we met, and he said to me that from now on if you come America, you are not going to stay anywhere else. You have to be at the Srimad Rajchandra place only. You have to give me this promise. Since 97, when I started coming out, this will be like first time that the shivir is happening in ashram, not in a hotel. और सच ये भी है कि कोई भी होटल लिया जा सकता है, लेकिन होटल फिर होटल होता है, वो आश्रम नहीं होता. मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ और देख रही हूँ ये सब. इस जगह के पीछे उनके शिष्यों का भाव और प्रेम है जो बहुत बड़ी ताकत है. भक्तों का प्रेम, भक्तों की श्रद्धा, भक्तों का त्याग, सब कुछ दिखता है. Love is always boundless. Love is always without any conditioning. And the friendship of a Mahatma to another Mahatma is actually so beautiful and so beyond the understanding of normal people that how is it possible? But it is true. It is true. માત્ર અહો અહો નીકળે. પૂજ્ય ગુરુદેવજી જ્યાં પણ પધારે તેમના પાવન ચરણોથી, પાવન ઉપસ્થિતિથી એ જ માહોલ, એ જ વાતાવરણ, ધરમપુર હોય કે USA,
શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર. મિત્રો, ઇતિહાસમાં એવી કેટલીય ચમત્કારિક અજાયબ ઘટનાઓ બની ગઈ છે કે તેના સાક્ષી બનેલા લોકોએ જો તેની નોંધ લીધી ન હોત તો માનવ જાતિ માટે તે વિચારવી કે માનવી અશક્ય હોત. આવી જ આશ્ચર્યકારક ઘટનાઓમાં અગ્રણી છે વિક્રમ સંવત 1952ની આસોવદ એકમની મહાકલ્યાણક રૂપેરી સંધ્યાએ બનેલ એ અદ્ભુત પરમ આશ્ચર્યકારી ઐતિહાસિક ઘટના કે જ્યારે નડિયાદ ગામના નાના કુંભનાથ મહાદેવના મંદિરમાં એક ઓરડાની 4 દિવાલોમાં ચારે ગતિથી મુક્ત થવાની ચાવી એક મહામુક્તાનંદ વિભુએ જગતને આપી ગોપાઈ ગયેલ મોક્ષ માર્ગને એક પરમ જ્ઞાન ભાનુએ ફરી ઉજાગર કર્યો. ખડીઓ અને કલમની હથિયાર બનાવી મહામોહ શત્રુને પરાજય કરવાની સાધકની યુદ્ધ નીતિ એક આત્મસિદ્ધ મહાયોદ્ધાએ એલાન કરી અને થઈ રચના શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રની. અને હવે આ મોક્ષ માર્ગના ઉત્કૃષ્ટ સાધનને સર્વત્ર પહોંચાડવાનું ભગીરથ કાર્ય કરી રહ્યા છે રાજપ્રભુના પરમ ભક્ત પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી, કે જેથી આ અમૃતની સચોડી નારિયેળી સર્વ જીવોને ઉપલબ્ધ થાય. અને એ જણાવતા અત્યંત હર્ષ થાય છે કે આજના મંગલ પ્રસંગે આપણને એક અત્યંત ઉપકારી આત્મકલ્યાણકારી ઉપહાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. આ અર્થે હું આજના માનવંતા મહેમાનો શ્રી કુંદનભાઈ વ્યાસ તથા શ્રી કમલેશભાઈ વિકમસિંહને અત્રે સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરું છું. Shri Kamleshbhai Vyakamsi is a distinguished chartered accountant and a senior partner of KKC and Associates LLP Mumbai. He is also a steering committee member of the United Nations for the comprehensive review of governance and oversight within the UN and its funds, programs and specialized agencies. Theo, Institute of Chartered Accountants of India na pramukh રહ્યા છે તથા United Nations Children's Fund, UNICEF New York USA તથા ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ IMF વોશિંગ્ટન DC USA જેવી ઘણી પ્રખ્યાત ઇન્ટરનેશનલ બોડીઝમાં નેતૃત્વ અને વિશિષ્ટ ભૂમિકાઓ નિભાવી છે. કમલેશભાઈ ગ્લોબલ વિપાસના ફાઉન્ડેશનના ટ્રસ્ટી અને ટ્રેઝરર પણ છે અને બાળપણમાં શ્રીમદ રાજચંદ્ર સ્વાધ્યાય મંદિર દેવલાલીમાં તેઓએ તેમના પિતા સાથે ઘણીવાર પરમકૃપાળુની ભક્તિ પણ કરી છે. પદ્મભૂષણ શ્રી કુંદનભાઈ વ્યાસની ગણના ગુજરાતના સર્વાધિક આદરણીય સાહિત્યકારો અને પત્રકારોમાં થાય છે. ઇન્ડિયન લેંગ્વેજીસ ન્યૂઝ એસોસિએશન તથા ઇન્ડિયન ન્યૂઝપેપર સોસાયટીનું પ્રમુખ પદ શોભાવતા શ્રી કુંદનભાઈ 3 દાયકાથી વધુ સમયથી જન્મભૂમિ ગ્રુપના મુખ્ય સંપાદક છે. તેમની પ્રામાણિકતા, તેજસ્વી વિચારો અને સમર્પણથી જન્મભૂમિ અને વ્યાપાર જેવા પ્રખ્યાત પ્રકાશનોને દિશા આપતા તેઓ રહ્યા છે. સન 2024માં ભારત સરકાર તરફથી ઇન્ડિયાનો 3rd હાઈએસ્ટ સિવિલિયન એવોર્ડ પદ્મભૂષણથી તેઓ સન્માનિત પણ થયા છે. શ્રી કુંદનભાઈ વ્યાસનો શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર સાથેનો સંબંધ ઘણો જૂનો છે. કેટલાક વર્ષોથી મિશનની દરેક આધ્યાત્મિક તથા સામાજિક પહેલને પોતાના પ્રતિષ્ઠિત પ્રકાશનોમાં તેઓએ સ્થાન આપ્યું છે. કારણ છે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પ્રત્યેનો તેમનો અપાર પ્રેમ અને મિશનની નિસ્વાર્થ સમાજ કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે અડગ વિશ્વાસ. Now let us watch a short 2-minute video that offers a glimpse into today's secret gift. With the passage of time, spirituality was losing its essence. Over 150 years ago, came an enlightened being, Srimad Rajchandra Ji, who dispelled the darkness of delusion in the form of an encyclopedia of all spiritual wisdom. Atmasiddhi Shastra. 125 years later,
The pen was picked up once again. To reintroduce to the world this eternal fountain of spiritual wisdom as the embodiment of Atma Siddhi himself, Pujya Gurudev Sri Rakesh Ji journeyed into the infinite depths of Atma Siddhi, expounding the essence of 6 spiritual truths of the soul in English. And on the 125th year of the creation of this masterpiece, unfolded a grand celebration. The event witnessed the majestic global launch of the concise and complete commentary of this spiritual classic in English. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, in a personal message, congratulated the endeavor and sent his best wishes. The foreword of the book was penned by His Holiness, the 14th Dalai Lama. The book was not only launched here, but also across the globe by the revered hands of saints. Several leaders, dignitaries, and celebrities offered advanced reviews too. The book hit the top charts of Amazon as the #1 bestseller in India and various other countries. In association with the Indian Cultural Relations, the book has reached across the world through launches in over 190 consulates and countries. And thousands across the world benefited from this spiritual wisdom. And now, the immortal light of this spiritual wisdom will shine in 2 new languages. Complete and concise commentary of Sri Atma Siddhi Shastra in Gujarati and Hindi. Yes, friends, and like the English edition, the Gujarati and the Hindi editions are also published by the renowned publishing house HarperCollins and distributed in collaboration with Nav Bharat Sahitya Mandir. Both editions will be available in major cities like Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Surat, Kolkata, Bengaluru, Chennai, Vadodara, Rajkot at renowned bookstores such as Crosswords. આ શુભ અને કલ્યાણકારી ઉપહાર આજે રાત્રિના પ્રવચન બાદ સેલ્સ કાઉન્ટર પરથી તેમજ ડિવાઇન શોપ પરથી પ્રાપ્ત થઈ શકશે તથા બંને પુસ્તકો તેમજ તેની બુક્સ એમેઝોન પર પણ ખરીદી અને ડાઉનલોડ કરી શકાશે. હવે આ પુસ્તકોનું વિમોચન કરવા શ્રી કમલેશભાઈ વિકમસિંહ અને શ્રી કુંદનભાઈ વ્યાસને વિનંતી કરું છું. વધામણા વધામણા શ્રી આત્મ સિદ્ધિના વધામણા ઉત્સવ રંગ વધામણા આનંદ રંગ વધામણા 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 શ્રી આત્મ સિદ્ધિના. ખૂબ આભાર. હવે આ પ્રસંગે હું શ્રી કમલેશભાઈ વિકમસિંહને પોતાના અંતર્ભાવ પ્રગટ કરવા આમંત્રિત કરું છું. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પ્રણામ. મારી ગુજરાતી બહુ સારી નથી એટલે માફ કરજો, ઇંગ્લિશમાં બોલીશ. It's a privilege to be here in this very auspicious occasion where Pujya Gurudev has written a treatise on what we should do. And I liked, હું જ્યારે દેવલાલી જતો હતો, નાનો બાળક હતો, મારા ફાધર લઈ જતા હતા, ત્યારે જે 3 પ્રશ્નો કે who am I, from where have I come, what is the true purpose of my life, એ પ્રશ્ન હજી બી આવ્યા કરે. I'm 65 years old, પણ હજી બી આવ્યા કરે કે why am I here and what am I doing? But એના જવાબો
I'm sure Pujya Gurudev, through these treaties, will give. A few months back, Dr. Bijal, Utpalbhai and Amishbhai, જે અહીંયા બેઠા છે, they had come to my office and given a complete perspective of what Srimad Rajchandra Mission was. And what I liked was, okay, apart from sadhana, which creates love, Gurudev also talks about seva. એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. જનરલી બધા ગુરુઓ હોય એ જનરલી સાધનાની જ વાત કરે, બટ સેવાની વાત ન કરે. બટ ગુરુદેવે એટલું બધું કર્યું છે સેવામાં, ઇઝ રિયલી રિમાર્કેબલ. I wish the Rajchandra mission will do well. અને ગુરુદેવ આપના આશીર્વાદ. થેન્ક યુ. ખૂબ આભાર કમલેશભાઈ. અને હવે હું શ્રી કુંદનભાઈ વ્યાસને અનુરોધ કરું છું કે આજના પ્રસંગે પોતાના ભાવો પ્રકટ કરે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવની સેવામાં ગુરુદેવના દર્શન અને આશીર્વચન જે મળે એ તો આપણે ધન્ય માનીએ જ, પણ આજના પ્રસંગે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રને જે હાથ અડાડવાનો, પણ વિમોચન નહીં, હાથ અડાડવાનો, સ્પર્શ કરવાનો જે લાભ મળ્યો છે એ મને લાગે છે કે બીજા કોઈ પણ જીવનમાં જે એવોર્ડ મળતા હોય એનેથી પણ વિશેષ છે. આપના આશીર્વચન અને સંદેશ જન્મભૂમિના વાચકો સુધી પહોંચાડવા માટે એક માધ્યમ બનવાનો જે એક અવસર પ્રાપ્ત થયો છે એને પણ હું માનું છું કે એક જીવનમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રસંગ છે અને શ્રેષ્ઠ અનુભૂતિ છે. આ પ્રસંગ માટે મને બોલાવવા માટે ડૉક્ટર બીજલબેન અને આપ સૌનો આભાર માનું છું. વિશેષ કરીને પૂજ્ય ગુરુદેવના દર્શન અને આશીર્વચનનો દરેક વખતે લાભ મળે છે અને એ માટે પણ હું સૌનો આભાર માનું છું. પૂજ્ય ગુરુદેવની આશીર્વચન હંમેશ મળતા રહે અને એમની કૃપા વરસતી રહે એવી મારી પ્રાર્થના છે. આપ સૌના ધન્યવાદ. શ્રી કમલેશભાઈ વિકમસિંહ તથા શ્રી કુંદનભાઈ વ્યાસને આજના પ્રસંગે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પાવન હસ્તે પ્રેમનું સંભાળનું સ્વીકારવા વિનંતી કરું છું. આપણા મહેમાનોને અહીંયા પધારવા બદલ ખૂબ આભાર માનું છું. જેઓ આપણા જીવનમાં અધ્યાત્મના અજવાળા પાથરી રહ્યા છે એવા આપણા પરમ ઉપકારી શ્રી સદગુરુદેવની પાવન ઉપસ્થિતિનો લાભ ધર્મક્ષેત્ર ધરમપુરમાં આપણને તારીખ 14મી ઓક્ટોબરને મંગળવારથી તારીખ 26મી ઓક્ટોબર રવિવાર સુધી મળશે. તેમાં તારીખ 15મી ઓક્ટોબર બુધવારથી 18મી ઓક્ટોબર શનિવાર દરમિયાન સદગુરુ ઉદ્ઘોષમાં આજના પરમ સત્સંગની પરાવર્તના રહેશે. તારીખ 19મી ઓક્ટોબરને રવિવારથી તારીખ 22મી ઓક્ટોબર બુધવાર દરમિયાન દિવાળી શિબિરનો આપણને લાભ મળશે કે જેમાં 6 પ્રવચનોમાં આપણા સદગુરુદેવ શ્રી નાટક સમયસારજીના નિર્જરા દ્વારના મર્મ પ્રકાશિત કરશે અને દરરોજ રાત્રિ સભામાં ભક્તિભાવ વર્ધમાન કરતા વિવિધ અનુષ્ઠાનો રહેશે. 19મી ઓક્ટોબરે આપણા સૌના ફેવરેટ પત્રાંક 505 પર આધારિત ક્વિઝ રહેશે. 20મી રાત્રિએ દિવાળી રાત્રિએ એટલે અંતરમાં ઉલ્લાસભરી, બાહ્યમાં તે અનુરૂપ ફેસ્ટિવ વસ્ત્રો પહેરી પવિત્ર સામૂહિક ચોપડા પૂજન અને ભગવાન મહાવીર સ્વામીના નિર્વાણ કલ્યાણક આરાધના કરીશું. અને તારીખ 21મીએ સુપ્રસિદ્ધ ગાયક સાયરામ દવે સાથે ભક્તિવર્ધક ડાયરો માણીશું. તારીખ 22મી ઓક્ટોબરના બેસતા વર્ષની સુપ્રભાતે આપણા હૃદયાધીશ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની પાવન ઉપસ્થિતિમાં સ્વામી વાત્સલ્ય રૂપ પ્રીતિ ભોજન થકી અનુગ્રહિત થઈશું. અને ત્યારબાદ
પરમ પદની પ્રાપ્તિની ભાવનાને વર્ધમાન કરતા શ્રી અપૂર્વ અવસર પૂજનમાં જોડાઈશું, જેમાં આપણે કપલ્સ, ભાઈ બહેન, બે મિત્રો મળીને જોડીમાં પૂજનનો લાભ લઈ શકીશું અને આ માટે મિશનની વેબસાઇટ પર આપણે અપ્લાય કરી શકશું. દિવાળી શિબિરમાં પ્રભુની આરતી, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક તથા મીઠાઈ સ્વામી વત્સલ્યનો લાભ લેવા માટે મિશનના ટ્રસ્ટી ગૌતમભાઈ શાહનો સંપર્ક સાધવા વિનંતી છે, જેમનો કોન્ટેક્ટ નંબર સ્ક્રીન પર જોઈ શકાશે. શિબિર પશ્ચાત તારીખ 26મી ઓક્ટોબરને રવિવારે સવારે જ્ઞાન પાંચમના મંગળ દિને પૂજન તથા વિશિષ્ટ આરાધના રહેશે. મિત્રો, આ તો થઈ ઓક્ટોબરની રૂપરેખા. હવે નવેમ્બરમાં શું થવાનું છે ધરમપુરમાં તેની વાત કરી લઈએ. એ જણાવતા ખૂબ આનંદ અને ગૌરવ અનુભવાય છે કે આપણા આશ્રમની પવિત્રતા અને રમણીયતાથી પ્રભાવિત થઈ ગુજરાત સરકારે તારીખ 13મી થી 15મી નવેમ્બર દરમિયાન તેમની 12મી ચિંતન શિબિરની વાર્ષિક બેઠક શ્રીમદ રાજચંદ્ર આશ્રમ ખાતે યોજી છે અને આ યશવંત સમાચારનો વ્યાપક પ્રસાર વિવિધ મીડિયા દ્વારા થઈ રહ્યો છે. ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ખાસ જણાવ્યું હતું કે અમારે આશ્રમના દિવ્ય વાતાવરણમાં આ શિબિરનું આયોજન કરવું છે અને પૂજ્ય ગોદેવશ્રીના આશીષ પણ લેવા છે. આ શિબિરમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, તમામ રાજકીય કેબિનેટ મંત્રીઓ, વરિષ્ઠ મુખ્ય સચિવો સહિત તમામ ગુજરાતના IAS અધિકારીઓ, વિભાગના વડાઓ અને ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓના કલેક્ટર્સ તથા વિકાસ અધિકારીઓ સહભાગી થશે. આ 3 દિવસીય ચિંતન શિબિરમાં રાજ્યના વિકાસને લગતા મહત્વપૂર્ણ વિષયો પર ચર્ચા રહેશે અને તેની થીમ છે સામૂહિક ચિંતનથી સામૂહિક વિકાસ તરફ. આ ચિંતન શિબિર દરમિયાન આશ્રમમાં પૂજ્ય ગૌદેવશ્રીની પરમ પુનિત હાજરીનો લાભ પણ તેઓ સૌ પામશે. મિત્રો, જેઓશ્રીની આ ધરતી પર આગમન એટલે અંતર્મુક્તાનું આમંત્રણ, મોક્ષનો શિલાન્યાસ, વિતરાગ ધર્મનો ઉદ્ધાર, એવા શુદ્ધિના શણગાર, અચિંત્ય ચૈતન્ય ચક્રવર્તી આપણા પરમેશ્વર પરમ કૃપાળુ દેવના પરમ કલ્યાણક દેહ પ્રાગટ્ય દિન એટલે કાર્તિક પૂર્ણિમા. મિત્રો, આ વર્ષે કાર્તિક પૂર્ણિમા તારીખ 5મી નવેમ્બરના રોજ છે અને તે દિવસે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પરમ માંગલ્ય હસ્તે ઓસ્ટ્રેલિયાના સિડની શહેરમાં અત્યંત ઉલ્લાસ અને ઉમંગ સહ શ્રીમદ રાજચંદ્ર આશ્રમ સિડનીનું ભૂમિ પૂજન થનાર છે. અને ઓસ્ટ્રેલિયા ધર્મયાત્રા બાદ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી સાથે આપણે અત્રે યોગી સભાગરમાં તારીખ 15મી નવેમ્બરના શનિવારે ઉછળતા ભક્તિભાવે રાજ જયંતિ ઉજવીશું, જેમાં 7:30 થી 8:15 વિશિષ્ટ ભક્તિમય અનુષ્ઠાન રહેશે અને ત્યારબાદ ભક્ત શિરોમણી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનનો અમૂલ્ય લાભ લઈશું. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે કોઠારી અનીશ પ્રભુ, તેમના ધર્મપત્ની ગોપિકા પ્રભુ તથા પરિવાર, તથા જૈન બિપિન પ્રભુ, તેમના ધર્મપત્ની નીલમ પ્રભુ તથા પરિવાર. સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે ઓડિયો વિડિયો ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર કેનેડાના પંચાલી ઓમ પ્રભુ. આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે આત્મસિદ્ધિજી જેઓનું જીવન છે, જગત છે અને સપ્ત ધાતુ છે તેવા વાલસોયા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેરમાં સેવા આપનાર સર્વાર્પિત હેમનાની વિનોદ પ્રભુ, પબ્લિક રિલેશન્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર સર્વાર્પિત જૈન રેશમા પ્રભુ તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણમસ્તુ. जय 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 जयवन्त वर्तु वीतरागनो धन परम कृपालो सद्गुरु हृदय रहो अचिन्त्य चिन्तामणि स्वरूप वीतरागनो धर्म परम हितकारी धर्म परम अद्भुत धर्म सर्व दुःखनो निसंशय आत्यन्तिक क्षयकरणं परम अमृत स्वरूप सर्वोत्कृष्ट शाश्वत सुधर्म
आश्रय धर्मनो नमो सद्गुरु भगवन् श्रीमद्वीतरागनो धर्म त्रिकाल हो जयवन्त परम कृपालु सद्गुरु हो अगणित वन्दन। આસોવદેકમ. શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રનું અવતરણ, આપણા કલ્યાણનું એડવાન્સ બુકિંગ, કોઈ ટોપ કંપની, વર્લ્ડની કોઈ ટોપ કંપની, કેન યુ ગીવ મી એન એક્ઝામ્પલ? સો NVIDIA લો, ચલો 4.5 trillion. એ કંપનીના 1% શેર હોલ્ડર બી જો તમે હો તો કેટલી ગર્વની વાત છે. એ જ રીતે શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રની પ્રાપ્તિ થવી, પરમ કૃપાળુ દેવનું શરણ પ્રાપ્ત થાય और से श्रीमद राजचंद्र मिशन में जुदा जुदा प्रकारे सेवानो अवसर मळे, फ्रॉम ट्रस्टी टू एनी सेवा. खूब गर्व अनुभववानी बात है, कारण के NVIDIA જેવું પણ ન કરી શકે એવી આ વિદ્યા કરી શકે. એમાં જરાક બી આલસ કે મેં મેસેજ જોયો નહીં, મેં આ કર્યું નહીં, એ હું વર્લ્ડની ટોપ કંપનીનું અપમાન ગણું છું. તમારી કેરલેસનેસ નહીં કહેવાય, બિકોઝ યુ ડોન્ટ રિયલાઇઝ ટુ બી અ પાર્ટ ઓફ ધીસ સેવા. એ પણ અત્યંત ગર્વની વાત છે. એટલે જો ભાઈ ગુરુમાં બધું ગુરુ સાથે સેટ હોય ને, એને કોઈ પ્રસંગ અપસેટ ના કરે. અને ગુરુ જ અપસેટ હોય કે ગુરુથી તમે અપસેટ હો તો દુનિયાની કોઈ ચીજ સેટ નહીં થાય. આ વાત, આ મહિમાવંત પ્રભુનું અપૂર્વ વાણીનો યોગ થયો છે. તો હવે દર આસોવદ એકમ નિમિત્તે થતા સત્સંગમાં શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રની એક કોઈ પણ એક કડી લઈશ. આજે 1, 2, 3 1, 2, 3 એટલે કઈ કડી? मोक्ष कह्यो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ समझाव्यो संक्षेप मां सकल मार्ग निर्ग्रंथ. Are they putting in English?
ઓકે, સો 1, 2, 3 આ કડી નંબર 123 છે. મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ, સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં સકલ માર્ગ નિર્ગ્રંથ. I actually wanted it in English, but they didn't play that. હજી બી મૂકી શકો તો હા. નહીં? Name, you said it is ready. મોક્ષ અને મોક્ષનો માર્ગ. મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા અને મોક્ષ માર્ગ શું છે? તો કે તે પામે તે પંથ. મોક્ષ અને મોક્ષ માર્ગ. અને મોક્ષ અને મોક્ષ માર્ગમાં જે મહત્વનું અવલંબન છે સમજાવ્યું સંક્ષેપમાં. કોને સમજાવ્યું? તો કે સદગુરુએ સમજાવ્યું. સંક્ષેપમાં શું સમજાવ્યું? તો કે સકલ માર્ગ નિર્ગ્રંથ, સકલ નિર્ગ્રંથ માર્ગ. આટલો જ વિચાર કરવો છે આજે. આત્મા સ્વભાવે કેવો છે? શુદ્ધ, બુદ્ધ, ચૈતન્ય ઘન, સ્વયં જ્યોતિ, સુખધામ. આ પણ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રની જ કરી છે. આત્મા સ્વભાવે કેવો છે? એક, અખંડિત, શુદ્ધ, સ્ફટિક સમાન શુદ્ધ, જેમાં બિલકુલ મલિનતા નથી, કોઈ પ્રકારનું બંધન નથી, ત્રિકર્મ રહિત, એટલે કે પૌદ્ગલિક શરીરનું બંધન નથી, કર્મનું બંધન નથી અને રાગાદિની મલિનતા નથી. એવો છે આત્મા સ્વભાવે. સ્વભાવ દ્રષ્ટિએ આત્મા આવો છે. ત્રિકર્મ રહિત, ટૂંકમાં મલિનતા રહિત. અવસ્થા કેવી છે તારી? અત્યારે તારી વર્તમાન અવસ્થા અર્થાત પર્યાય કેવી છે? તો કે શરીરનો સંયોગ છે, જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મનો બંધન છે, રાગાદિ મલિનતા છે. સ્વભાવમાં નહીં, અવસ્થામાં. આ જે સંયોગ છે તેનું પણ કારણ છે. શું કારણ છે? તો કે તારા ભાવ કર્મ, રાગાદિ વિકારો, એના કારણે જ્યાં ફરી ફરી સંયોગ થાય છે. અને એ રાગાદિ ટાળી શકાય એમ છે. જો રાગાદિને ટાળીએ તો શરીર આદિ સંયોગને પણ ટાળી શકે, જન્મ મરણથી મુક્ત થઈ શુદ્ધ સ્વભાવમાં સ્થિર થઈ શકે. આમ અહીંયા આશીર્વચન પૂરા થઈ ગયા મારા. સ્વભાવે, અવસ્થાએ. અને મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા. આ પુરુષનો ગ્રંથોમાંથી અને ગુફાઓમાંથી ધર્મને બહાર કાઢ્યો. ગ્રંથોમાં તો હતું કે મોક્ષ તો 14 રાજલોકના અંતે, શીતશિલાની ઉપર, અને એ રીતે જ અમે તો નાનપણથી મોક્ષને એ રીતે સમજ્યા છે. અને મંદિરમાં આપણે ગૌલી કાઢીએ ને એમાં તો શીતશિલા એ રીતે જ બતાવી છે. એટલે મોક્ષ કોઈ સ્થાન છે, મોક્ષ કોઈ સ્થાન છે જ્યાં જવાનું છે, આ રીતે જ સેટ થયેલું. પણ આ પુરુષ તો કહે છે મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા. સ્વભાવે જે શુદ્ધતા છે તે પર્યાયમાં પ્રગટે, અવસ્થામાં પ્રગટે. એ પૂર્ણ શુદ્ધિ તે જ મોક્ષ. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, અંતરાય મૌનીય, ટૂંકમાં રાગાદિ વિકારો સંપૂર્ણપણે નાશ થતાં આત્માની જે શુદ્ધ સ્થિતિ થાય છે
એને કહેવાય છે ભાવ મોક્ષ. અને પછી પૌદ્ગલિક સંયોગોનું પણ એટલે કે ઘાતી કર્મના નાશથી ભાવ મોક્ષ અને અઘાતીનો પણ નાશ થવાથી દ્રવ્ય મોક્ષ. દ્રવ્ય મોક્ષ જો પછી આમ હોય કે આમ હોય કંઈ ફરક પડતો નથી. મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા, પૂર્ણ શુદ્ધ દશાની પ્રાપ્તિ. એટલે મેં કીધું કે ધર્મ કાં તો ગ્રંથોમાં રહી ગયો હતો, અધ્યાત્મ, અને સાચે જ કહ્યું છે, કૃપાળદેવે જ કહ્યું છે કે શાસ્ત્રમાં માર્ગ છે, પરંતુ મર્મ તો સત્પુરુષના હૃદયમાં છે, અંતરાત્મામાં છે. મર્મ એટલે માર્ગનું રહસ્ય. શાસ્ત્રમાં શું છે? માર્ગ છે. અને માર્ગનું રહસ્ય ક્યાં છે? તો કે સત્પુરુષના અંતરાત્મામાં અને ઉપદેશ દ્વારા પ્રગટ થાય છે. અને એવા શાસ્ત્ર જો સત્પુરુષ થકી સ્ટડી કરવાનો અવસર મળ્યો, it is a real beautiful opportunity. Why? ઉપદેશ ગંગા વહેતી હોય, સમજો યુ આર મેકિંગ નોટ સે, અને તમે કોઈ શ્લોક હોય, કોઈ ગાથા હોય, કોઈ છંદ હોય, અને એનું વિવેચન ચાલતું હોય, અને એક લાઈન બોલાય, ગવાય, અને પછી એના ઉપર એક્સપ્લેનેશન ચાલે. યુ હેવ ટુ સિટ with a blue and red pen together. કે અત્યાર સુધી માર્ગની વાત થઈ, એટલે કે શાસ્ત્રની વાત થઈ. But this point is the રહસ્ય. And when you realize that, કે this is, તો એ રેડમાં લખવાનું હોય કે આ ગાથાનું વિવેચન નથી, તો વિવેચન હોય પણ પરંતુ એની અંદર બધી માસ્ટર કીઝ આવી રહી છે. હાઉ કેન આઈ રીચ દેટ નિજ શુદ્ધતા? એટલે શાસ્ત્ર ઘણો લાભકારી છે, એમાં સત્પુરુષ વધુ લાભકારી છે, અને એમાં પણ સત્પુરુષ દ્વારા સત્શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરો એ તો સો પરમ કૃપાળદેવ તો પત્રાંક 609માં કહે છે કે સહજ સ્વરૂપે જીવની સ્થિતિ થવી તે મોક્ષ છે, અને સહજ સ્વરૂપથી જીવ રહિત નથી. અત્યારે પણ બોટલમાં અત્તર છે અને અત્તર પર બૂચ છે. શિવ બૂચ મેં ત્યારે બી કીધેલું કોર, હા બૂચ છે, અત્તર બી છે ને અત્તરની સુગંધ બી છે. આ બૂચના કારણે તને અનુભવાતી નથી, ત્યારે પણ સુગંધ છે. સુગંધ ઉત્પન્ન નથી કરવાની, ઉત્પન્ન કરવું ને પ્રગટ થવું એ બે અલગ વાત છે. એટલે ઉત્પન્ન નથી કરવાનું છે, તેમાં સ્થિર થવાનું છે, ઠરવાનું છે. આ મોક્ષ માર્ગ છે. એટલે મેં કહ્યું કે જ્યારે મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા, કેવલ જ્ઞાન માટે આપણે તો એવો અર્થ સમજ 3 કાળ 3 લોક, અથવા તો દ્રવ્યથી લોકાલોક, દ્રવ્યથી રૂપી અરૂપી, જળ ચેતન, ક્ષેત્રથી લોક અલોક, કાળથી ભૂત વર્તમાન અને ભવિષ્ય, અને ભાવથી એટલે કે બધી જ સર્વ પર્યાય, આવું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવથી, એટલે બેઝિકલી 3 કાળ 3 લોક જાણે તે જ્ઞાનનું નામ કેવલ જ્ઞાન. અહીંયા કીધું કેવલ નિજ સ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન. એટલે મેં કીધું આ તો ગ્રંથમાંથી ધર્મને બહાર કાઢ્યો, અને કાધો સાધકો સમાજને છોડીને ગુફાઓમાં ચાલ્યા ગયા, અને અંતરંગ આરાધના કરતા રહ્યા, અને અધ્યાત્મને સિદ્ધ કર્યો એ પણ બહાર લાવ્યા, ગુફામાંથી ઝવેરી બજારમાં લાવ્યા, સમાજ વચ્ચે લાવ્યા. ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ બતાવ્યું, જેનાથી મોક્ષને કઈ રીતે આરાધવું એ માર્ગ સ્પષ્ટ થઈ ગયો. તો મોક્ષ તો શું છે? તો કે મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા, કોઈ સ્થાનનું નામ નથી,
અંતરની સ્થિતિનું નામ મોક્ષ છે. પૂર્ણ શુદ્ધ નિર્દોષ દશાનું નામ તે મોક્ષ. તે પામે તે પંથ. તે એટલે કે નિજ શુદ્ધતા જે રીતે પમાય એ છે પંથ. તું શુદ્ધ છો ને શુદ્ધ થવાનું જ તો કે એમ જ છે. તું શુદ્ધ જ છે. યુ આર પ્યોર પીસફુલ પાવરફુલ સોલ. અને એના અભ્યાસ થકી યુ હેવ ટુ બીકમ પ્યોર. યુ આર અ પ્યોર સોલ. એની ભાવના કરતા 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 યુ વિલ બીકમ અ પ્યોર. ઇટ્સ એક્ઝેક્ટલી લાઈક દેટ. ઇટ્સ એક્ઝેક્ટલી લાઈક દેટ. પણ બે જુદી જુદી સ્થળ પર દ્રષ્ટિ કરીને બોલાય. પણ ઇટ ઇઝ યુ આર અ પ્યોર સોલ એન્ડ યુ હેવ કમ હિયર ટુ બીકમ પ્યોર. If you are a pure soul, you could be in some pub right now. So you are a pure soul, પણ પેલું સૂતેલું દ્રવ્ય દલ તારું શુદ્ધ હોય કે બુદ્ધ હોય કે પૂર્ણ હોય, પણ સૂતેલું હોય ત્યાં સુધી શું કામનું? એ પર્યાયમાં પ્રગટે તો કામનું. અને પર્યાયમાં કઈ રીતે પ્રગટે તો કે સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં સકલ માર્ગ નિર્ગ્રંથ. થોડું મોક્ષ માર્ગ શું છે એ સમજી અને આ મોક્ષ માર્ગનો આધાર શું છે એ વિષય બસ આટલી જ વાત કરવી છે. 10 વાગશે. તલમાં તેલ છે. તલમાં તેલ છે. બોટલમાં તેલ છે. ઘીની વાત તો હવે હું કરીશ નહીં. because I've just turned vegan. How many days? 10 plus 4, 2 weeks. 2 અઠવાડિયા થયા જ વિગનની. એટલે હવે ઘીની વાત કંઈ કરવાનું એક્ઝામ્પલ જ નહીં આપવાનું. જો એક્ઝામ્પલ એના જ અપાય જે આજ સામે દેખાતું હોય. હવે ઘી મિલ્ક ઇઝ ઓલરેડી ગોન ધેર ટેલિંગ મી ટુ ગો ઇન લાઈક થોડું સ્ટેપ વાઇઝ કહે છે ડૉક્ટર્સ છે કે એકદમ બધું છોડી દેશો તો રાજુ જેને જે ઇસ્યુ આવ્યો છે હમણાં રાઈટ બોર્ડર લાઇન કેસ થઈ ગયા જ ને તમે કાંઈક યાદશક્તિમાં ને એ બધામાં. એને કોઈ હમણાં ટેસ્ટ કરાવી હતી એમાં મને ડૉક્ટરે મોકલો તમારો રિપોર્ટ કે પછી બધું આપી છે દવાઓ કંઈ. હા નો આઈ એમ નોટ સેઇંગ અલ્ઝાઇમર ઓર સમથિંગ બટ બિકોઝ બધું દવા એને ડેરી છોડી દીધી તો એને તો એના તબિયતના કારણે છોડી. મારું પર્પસ અલગ છે. સો ધ ડૉક્ટર્સ ધ પેનલ ઓફ ડૉક્ટર્સ આર સેઇંગ પહેલાં તમે દૂધ છોડો, પછી 15 દિવસ પછી ઘી છોડો, પછી 15 દિવસ પછી ચીઝ છોડો અને પછી 15 દિવસ પછી યોગર્ટ છોડો ને આ છોડો. તો વી આર મીટિંગ ઓન ટ્યુઝડે એન્ડ આઈ ડુ એઝ દે સે because I don't want to fall sick also, because I want to promote this, and for that I need to show I am healthy, wealthy and rich. So તલમાં તેલ આ વાત નીકળી કે તેલનું દ્રષ્ટાંત કેમ આપું છું એના ઉપરથી આ વાત નીકળી કે ઘીનું આપતો નથી કારણ કે હવે ઘી દેખાતું જ નથી કશે. તો તલમાં તેલ હોય ને બોટલમાં તેલ હોય એ બેમાં ફરક ખરો? સેમ તેલ છે પણ આ હજી પ્રગટ થયું નથી અને આ પ્રગટ થયેલું છે. આનો તરત જ ઉપયોગ તમે કરી શકો. તમે તલમાં જે તેલ છે તો રોટલી ઉપર થોડા તલ નાખી દો કે ભાઈ હવે આ જો કે રોટલીમાં તો તેલ લગાવવાનું ન હોય સેવું ઢોસા લગાવો, ચલો ઢોસા. ઘી રોસ્ટ વિનાનો ઢોસો હોય, ઘી રોસ્ટ ઇઝ ગોન નાવ. સો દેટ ઢોસામાં તો તેલ જ હોય તો તમે થાય થોડા તલ જ નાખી દો તો તલમાં બી તેલ જ છે ને. એના માટે પ્રગટ થયેલું તેલ જ વપરાય. આ પ્રગટ તેલ છે પણ આ જ તેલ આ સર્વ તલમાં છે. એટલે મારો આરતીનો ક્રમ અલગ છે. હું પહેલી આરતીના 3 સ્ટેન્ઝાસ હોય તો 2 સ્ટેન્ઝા સુધી હું પ્રગટ તેલની આરતી કરું. પછી આ જ પ્રભુએ મને કીધું તું બધામાં શુદ્ધાત્મા જો.
પ્યોર પીસફુલ પાવરફુલ જો. એટલે થર્ડ સ્ટેન્જામાં આઈ ટર્ન અને તમારી કરું, તમારી પર્યાયની નહીં, ને તો મને દોષ લાગે. કારણ કે અનધિકારીની પૂજા ભક્તિ કરવી એ વિનય મિથ્યાત્વ છે. એટલે તમારી પર્યાય જોઈને નથી કરતો, તમારું આત્મ સ્વભાવને જોઈને તમારી આત્મ. પછી મને લાગે કે આ તો તલમાં તેલ છે અને આ બોટલમાં તેલ છે, પણ છે તો તેલ જ સેમ. સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે થાય. કરેક્ટ? તો ઇટ હેઝ ટુ બી પ્રોસેસ્ડ. એટલે તલમાંથી તેલ પ્રોસેસ દ્વારા કાઢી અને પછી તમે એનું એ પ્રગટ થાય. પ્રગટ કઈ રીતે થાય? જિનેશ્વર ભગવાને કીધું સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ મેક ઇટ વેરી ડિફિકલ્ટ એન્ડ વેરી ફિલોસોફિકલ. પરંતુ અગ્નિ, ફાયર, એમાં 3 તત્વ હોય છે. પાચક, એક્ઝામ્પલ જઠર અગ્નિ, પચાવવાનું પાચક. પ્રકાશક, પ્રકાશ આપવાનું. અને ત્રીજું દાહક, બાળી લેવાનું. એવી રીતે જ આત્મામાં 3 ગુણ છે: દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર. દર્શન એટલે પાચક, જ્ઞાન એટલે પ્રકાશક અને ચારિત્ર એટલે દાહક, વિકારોને નાશ કરવા. તો આ સમ્યક દર્શન એટલે કે છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે ઉપયોગી સદા અવિનાશ. દેહથી ભિન્ન આત્મા છે એ કેવો છે? તો કે જ્ઞાનમય અને અવિનાશી. એનો બોધ થવો તે સમ્યક જ્ઞાન, એની શ્રદ્ધા થવી તે સમ્યક દર્શન, અને એમાં સ્થિર થવું, ઠરવું, લીન થવું એ સમ્યક ચારિત્ર. તો મોક્ષ કયો? નિજ શુદ્ધતા. અને કઈ રીતે તે પમાય? તો કે રત્નત્રયની આરાધના. બોલો, થોડું સિમ્પલ કરી દઉં તો કે રાગ, દ્વેષ ને અજ્ઞાન જે રીતે છૂટે એ મોક્ષ માર્ગ. આ તો નેગેટિવલી વાત કરી. પોઝિટિવલી વાત કરું તો કે આત્મા જે સત છે, ચૈતન્યમય છે અને સર્વાભાસ રહિત છે, એ જેથી પમાય તે મોક્ષ માર્ગ. તે પામે આ શુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ. એટલે ફાનસમાં જ્યોતિ તો છે જ, પણ આજે આજુબાજુ પેલું મેસ લાગી ગઈ છે, એના કારણે જ્યોતિનો પ્રકાશ પ્રગટપણે જણાતો નથી. એ મેં સાફ કરવાની છે, આત્મા નહીં. એ ચિત્ત દશા જો સાફ થાય તો જે શુદ્ધાત્મા છે એ પ્રગટ થાય છે, પ્રગટ વેદનમાં આવે છે. દાતાર કોણ છે? દ્રવ્ય દલ. અને દાન લેનાર કોણ છે? પર્યાય. બધું અંદર જ છે જે છે તે. બહારથી કોઈ દાન લેવાનું નથી. You have to create it yourself. If you don't know cooking, you can hire a cook. If you don't know driving, driver. If you don't know typing, type. If you don't know how to be happy, you have to learn. You have to learn how to create happiness. So, એ કોઈ કરી નહીં આપે, કોઈ સદગુરુ બી આપશે નહીં, માર્ગ બતાવી શકશે, પછી રેસીપી બતાવી દેશે, પછી સામગ્રી પણ તને એકઠી કરી આપશે, પણ રસોઈ તારે કરવાની છે. કોઈ ડાયટિશિયન બરાબર બધું લખી આપશે, શું ખાવું, શું ન ખાવું, શું એક્સરસાઇઝ કરવી. ઇન્સ્પિરેશન પણ આપશે, ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ માત્ર નહીં. એવું ઇન્સ્પિરેશન તમને એમ થાય કે હમણાં સભામાં ઊભા થઈ જાય અને આજીવન બ્રહ્મચર્ય લઈ લઈએ, એવી ઇન્સ્પિરેશન બી આપે. પણ પોસ્પિરેશન તો તારું જ જોઈશે. કોઈના કરીએ થવાનું નથી. પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ઇન્સ્પિરેશન ઇઝ ઓલ્સો વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અચીવ યોર ગોલ. તો
તો મોક્ષ માર્ગ. અનાદિકાળના દેહાધ્યાસના કારણે જડ અને ચેતનની ભિન્નતા સમજાય જ નથી કે આ દેહ તે જડ છે અને આ જ્ઞાન છે તે ચૈતન્ય છે, અને હું ચૈતન્ય છું, આ દેહના સંયોગમાં છું, આ રોલમાં રહેલો સોલ તે હું છું, એક્ટર હું છું, આ કેરેક્ટર હું નથી. આટલું ભાન ન રહ્યું, અને એ ભાન ન રહ્યું એટલે વિભાવ સ્વભાવનું ભાન નહીં રહ્યું કે આ જે રાગ કે આ જે ક્રોધ આવ્યો એ તો આવીને જાય છે, તો એ તો રહ્યું ટેમ્પરરી, અને હું તો ઇટર્નલ તત્વ, પરમેનન્ટ તત્વ છું. તો હું આ ભાવો બી નથી, આ મનના વિચારો બી હું નથી. હું દેહ અને મનથી પૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છું. પરિસ્થિતિ તો છું જ, એ તો પરની સ્થિતિ છે. પરિસ્થિતિ એ તો પરની સ્થિતિ છે, પણ જેને હું માનતો હતો એ દેહ અને મન, એનાથી પણ હું સ્વતંત્ર તત્વ છું. આનાથી તો સ્વતંત્ર છું, આનાથી તો સ્વતંત્ર છું, આનાથી પણ હું ભિન્ન છું, અને આનાથી હું ભિન્ન છું, ને એવા બધા જે વિચારો છે એનાથી પણ હું ભિન્ન છું. અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપો ચિદાનંદ રૂપો. પણ અનાદિકાળના દેહાધ્યાસ અને સત્સંગના અભાવે આ સમજાયું જ નહીં. જડ ચેતનની ભિન્નતા સમજાય નહીં, સ્વભાવ વિભાવની ભિન્નતા સમજાય નહીં. એટલે સાચો પુરુષાર્થ જ સ્વભાવ લક્ષ્ય જે પુરુષાર્થ થવો જોઈએ એ જ થયો નહીં. ઘણી બધી બાહ્ય ક્રિયાઓ કરી પણ ના થયું નહીં. હું મનુષ્ય છું તો વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ બરાબર છે, હું મનુષ્ય છું કે હું એમ બોલું કે હું પુરુષ છું તો વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ તો બરાબર છે. પણ જેમ જેમ સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં સકલ માર્ગ નિગ્રંથ, સદગુરુએ સમજણ આપીને તત્વ દ્રષ્ટિથી જોવા લાગુ, તત્વ દ્રષ્ટિથી, તો લાગે હું મનુષ્ય નથી, હું મનુષ્ય સાથે છું. હું મનુષ્ય નથી, હા, હું મનુષ્ય સાથે છું. તો કે આ મનુષ્ય તમે આ શરીરને જોઈને કહો છો, શિંગડા નથી ને તો તિર્યંચ કહેતે, તમે બલદ કહેતે, પૂછડું હોત તો વાંદરો કહેતે, પણ એવું કાંઈ છે નહીં, મૂછ છે, પૂછ નથી, મનુષ્ય છું. તો આ મનુષ્ય છું તો એ નામ કર્મના ઉદયથી પ્રાપ્ત થયેલ શરીર, ઇન્દ્રિય વગેરે, આયુષ્ય કર્મના કારણે ત્યાં સુધી એનું રહેવું, શરૂ થવું અને રહેવું, મોહનીય કર્મના કારણે આ રાગાદી વિકારોનું આવવું, બધું નિમિત્ત. આ બધું મનુષ્ય છે, પણ કર્મકૃત સ્થિતિ અને કર્મકૃત ભાવથી ભિન્ન એ મારું આત્મ સ્વરૂપ છે. એટલે હું મનુષ્ય છું, ઓકે, એક્સેપ્ટેડ વ્યવહારિક દ્રષ્ટિકોણથી, પણ તત્વ દ્રષ્ટિથી, તત્વ દ્રષ્ટિએ જો તો હું મનુષ્ય નથી એ સત્ય છે. હું શુદ્ધ આત્મા છું. આઈ એમ અ પ્યોર, પીસફુલ, પાવરફુલ સોલ. સમજાય છે? અનાદિકાળના દેહાધ્યાસના કારણે, સત્સંગના અભાવે, કુસંગના પ્રભાવે, આ જ નામ બોલવાના છે, રાકેશભાઈ જ બોલવાના છે. જે બી બોલશે રાકેશભાઈ બોલશે. અંદર તો સંસ્કારો બોલતું હતું કે હું રાકેશ છું, અજ્ઞાન સંસ્કાર, અને બહારથી એ પાછું એન્ડોર્સ થાય, સર્ટિફાઈ થાય, વેરીફાઈ થાય અને વેલિડેટ થાય છે. એટલે મારો એ અભ્યાસ એટલો બધો દ્રઢ થઈ ગયો છે. પણ જેમ જેમ સત્સંગમાં સાંભળીએ, પહેલાં તો માનવા તૈયાર નહીં થાવ કે હું રાગ દ્વેષ આદિ વિકારોથી ભરપૂર, અને ટુ સે, ઓકે, ટુ સે આઈ હેવ ટુ બી પ્યોર, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, બટ ટુ સે આઈ એમ અ પ્યોર સોલ, યોર માઇન્ડ, યોર ઇન્ટેલેક્ટ વુડ નોટ વોન્ટ ટુ એક્સેપ્ટ. સ્વાભાવિક છે કે એક ગ્લાસમાં ગંદુ પાણી હોય અને હવે સ્વચ્છ જળનું, સમજો નળ જ છે કે સ્વચ્છ જળ એમાંથી નીકળે, હવે આ મારે સ્વચ્છ કરવું હોય
તો મારે એ નળ નીચે મૂકવું, પાણી આવતું જાય, પાનું આવતું જાય, પેલું થોડું પાણી નીકળતું જાય અને ધીમે ધીમે એ ગંદુ પાણી ઓછું ગંદુ પાણી રહે, પછી ઓર ઓછું રહે. એમ કરતાં કરતાં નિર્મલ જળ રહેશે અને સત્સંગ નાખતા જાઓ, નાખતા જાઓ, નાખતા જાઓ. અંદર જે ભવનો કચરો પડ્યો છે એ થોડો 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 નીકળતા નીકળતા તમને ખ્યાલ. સો ભેદ જ્ઞાનના બલે સત્સંગમાં ભેદ જ્ઞાનની જે વાતો થાય એ ભેદ જ્ઞાનની અવેરનેસ જેટલી વધારશો. ભેદ જ્ઞાનમાં કંઈ ભેદવાનું જ નથી. જે ભેદ છે તેને જાણવાનું છે. ભેદ જ્ઞાન, છેદ જ્ઞાન નથી કીધું. તમારે એટલી મહેનત બી નથી કરવાની મોક્ષ માર્ગમાં. એકચ્યુઅલી શું મહેનત કરવાની છે? ઘરે જઈને તમે વિચારશો કે તો ભાઈ કરવાનું શું મોક્ષ માર્ગમાં? છેદ જ્ઞાન નથી બોલ્યા, ભેદ જ્ઞાન બોલ્યા છે કે જે ભેદ છે જ અને તે એક માની લીધા છે. એ ભેદનું ભાન રાખ, ભેદનું જ્ઞાનનું ભાન સતત રાખ. રોલ્સ કરતાં કરતાં બી જરીવાલા તમે ભૂલી નહીં જતા કે તમે કોણ છો, કોણ છો. જુદા જુદા રોલ કરતા તમારું નામ જે હોય તે બોલો. કોણ? દર્શન જરીવાલા છે એમ જો ભૂલી જાય ને બહુ ગડબડ થઈ જશે. કૌટુંબિક જીવનમાં બહુ ગડબડ થઈ જશે જો ભૂલી જશો તો. હા, એ તમે જે ડ્રામા કરીને આવવો હોય તો આવો, પણ ઘરમાં એન્ટર થતાં પહેલાં પાછું પાકું કરી દેવાનું કે હું દર્શન જરીવાલા છું. એવી રીતે જીવનમાં રોલ કરતાં કરતાં હું શુદ્ધાત્મા છું. આઈ એમ અ પ્યોર પીસફુલ પાવરફુલ સોલ. હમણાં તો હું કહું છું રોલ થઈ ગયા પછી યાદ કરી દેજો. ધીમે ધીમે તો રોલ કરતાં પણ એ ભૂલાવો ના કરો. નહીં તો બિચારા પહેલાં રોલમાં કહેશે કે મને ડાયાબિટીસ છે અને પછી ઘરે જઈને કહેશે કે મને તો ડાયાબિટીસ છે. ઘરે નહીં લાવવાનું, એ રોલનો રોગ ઘરે નહીં લાવવાનો, એ ત્યાં જ મૂકીને આવવાનું. કારણ કે તે વખતે જ ભાન રાખવાનું કે હું દર્શન જરીવાલા છું, મને કોઈ ડાયાબિટીસ નથી અને હું ઘરે જઈને જલેબી ખાઈશ. સો ધીસ અવેરનેસ, પહેલાં શેની અવેરનેસ રાખો એનું જ્ઞાન લો, પછી અવેરનેસ રાખવાનું ઇન્સ્પિરેશન લો, પછી અવેરનેસનો થોડો થોડો અભ્યાસ કરો ભૂલ રૂપે જ કે આવી અવેરનેસ રાખવાની હતી, મેં રાખી નહીં. આટલું જ થશે. એન્ડ દેટ ઇઝ અ ગ્રેટ થિંગ. ટુ નો યોર વીકનેસ ઇઝ યોર સ્ટ્રેન્થ. મેં ભૂલ કરી એમ જાણવું એ ભૂલ ટળવાનો ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે. અને પછી અવેરનેસ વધારતા 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 યુ રિયલાઇઝ કે કામ કરતાં કરતાં બી એ છૂટતું જ નથી. છૂટતું જ નથી કે આઈ એમ અ પ્યોર પીસફુલ પાવરફુલ સોલ. યુ ડોન્ટ ઇવન નીડ ટુ ચેન્ટ, યુ ડોન્ટ ઇવન નીડ ટુ મેડિટેટ. દેટ અવેરનેસ, એ લેવલની અવેરનેસ. જો તમને તમારા કપડાં કેવા છે, શું સાઇઝના છે, શું મટીરિયલનું છે, કયું ડિઝાઇનનું છે વગેરે વગેરે બરાબર ખબર હોય તો લોન્ડ્રીમાંથી કપડાં આવ્યા હોય અને એમાં તમારો કુર્તો ન હોય તો તમે તરત ખબર પડી જાય. બિકોઝ તમારો કુર્તો કેવો છે એ તમે બરાબર જાણો છો. એટલે જો મારો ડિઝાઇનવાળો કુર્તો છે અને મારું કોલરવાળો કુર્તો છે, એને બદલે આ જે કુર્તો આવ્યો છે એમાં ડિઝાઇન બી નથી અને કોલર બી નથી, અર્થાત ધેરફોર આ મારું નથી. અને મારું નથી એટલે વાપરવાનું નહીં, ચોર કહેવાય. લોન્ડ્રીમાં પાછું આપી દો, અથવા તો ધોબી લાવ્યો હોય તો ધોબીને પાછળ કે ભાઈ સાહેબ આ મારું નથી, મારું તો આવું છે, આ મારું નથી. અને આ મારું નથી કહીને તમે ધોબીને પાછું આપો, એમાં બહુ હોશિયારીનું કામ કર્યું નથી, તમારું હતું જ નહીં. એટલે ત્યાગનું પાછો અહંકાર તો કરતા જ નહીં કે મેં દાન કર્યું ને મેં આહાર ત્યાગ કર્યું. બિકોઝ જે નહોતું તે મનાઈ ગયું હતું તે સમજાયું, અને સમજાયું એટલે પાછું આપ્યું. શરમ લાગવી જોઈએ, પણ એમાં હોશિયારી મારવાનું તો આવતું જ નથી.
2-3 મહિના પછી પૂછીશ કે મારી સાથે કોણ વિગનનો અભ્યાસ કરે છે, સ્ટાર્ટ કર્યું છે. અત્યારના દેટ ઇઝ નોટ માય મેન, ઇટ ઇઝ નોટ માય મિશન. માય મિશન ઇઝ ટુ રિયલાઇઝ માય સેલ્ફ, માય ટ્રુ સેલ્ફ, and serve others selflessly, because I'm making it personalized and saying to realize one's own self and to serve others selflessly. This is my mission. Vegan is my lifestyle. I chose to wear white clothes. I chose to not have dairy. બસ થોડા ટાઈમ પછી પૂછીશ કે કોણ જોડાય છે, જોડાયા છે. અત્યારના તો તમારા ઉપર રાખું છું, તમને કરવું હોય તેમ કરજો. હું આમ કરવાનો છું. મેં કોઈને ફોર્સ બી નથી કર્યો, કંઈ ઇન્સ્પાયર બી નથી કર્યા, પ્રગટ રીતે. તો આ ગડબડ કરીને પરમાં અહમ બુદ્ધિ, મમ બુદ્ધિ, કર્તૃત્વ બુદ્ધિ, ભોક્તૃત્વ બુદ્ધિ, આ પરમાં હું છું, મારું છે, મેં કર્યું, એ આમ થયું, એનાથી હું બહુ સુખી દુઃખી થયો, આ બધું નોનસેન્સ નીકળી જાય. વોટ આર વી? માઇનસ કોમન સેન્સ પ્લસ નોનસેન્સ. અને સત્સંગમાં આટલું જ અપાય છે, કોમન સેન્સ, બીજું કાંઈ નહીં. કોમન સેન્સ ચાલ્યું જાય, નોનસેન્સ ચાલ્યું જાય. અને ભેદ જ્ઞાનના બલે પેલું ચણા હોય ને, ચણામાં સ્વાદ છે, મીઠાશ છે, પણ તમે ચણા લો તો એટલું મીઠાશ નહીં લાગે, એને શેકવું પડે. શેકો તમે ચણા, ત્યારે એની મીઠાશ પ્રગટ થાય. એટલે પછી આમ મુઠ્ઠો લઈને આમ આમ ખાઈ રાખો તમે, અને તમને ટેસ્ટ લાગે. અને એકવાર શેકાઈ ગયા ને પછી તમે એને વાવો તો બી ઉગે નહીં. અને આ ચણાને શેકવો પડશે. સ્વાદ તો છે જ, પણ શેકવાથી પ્રગટ થશે. મોક્ષ માર્ગની સાધના કરવાથી પોતામાં રહેલું એ પ્યોર, પીસફુલ, પાવરફુલ પનું, એ મીઠાશ બહાર આવશે. અને પછી જન્મ મરણના ફેરા ટળશે. પાછું ઉગી નહીં શકે. આ શેકાઈ ગયા છે. એટલે આ કરવાનું છે મુખ્ય વાત, સ્વરૂપાનું સંધાન. ચિત્તનું પોતાના આત્મ સ્વરૂપ સાથે એવું જોડાવવું કે જેથી જે પર છે એ પર તમને લાગે, ભાસે. ચિત્તનું ચૈતન્ય તત્વ સાથે જોડાવવું. સ્વરૂપ અનુસંધાન, આત્માનું સંધાન, આ મુખ્ય કાર્ય કરવાનું છે. અને જ્ઞાની કે છે 3 પગલામાં થઈ શકે. ચિત્તની નિર્મલતા, ચિત્તની એકાગ્રતા અને ચિત્તનો લય, ડિઝોલ્વ. ચિત્તની નિર્મલતા, ચિત્તની એકાગ્રતા અને ચિત્તનો લય. ધીઝ આર ધ 3 સ્ટેપ્સ. તારી ધર્મ આરાધના એવી રીતે કરજે કે પ્રથમ ચિત્તની નિર્મલતા થાય. ચિત્તની નિર્મલતા થયા વિના એ સ્વરૂપમાં એકાગ્ર જ નહીં થાય. સ્વરૂપ બોલો કે ભગવાન બોલો કે કોઈ પણ કાર્ય બોલો, એમાં એકાગ્ર જ ન થાય. જસ્ટ ઇમેજિન ઇફ યુ આર સફરિંગ ફ્રોમ ટોક્સિક થોટ્સ, નેગેટિવ થોટ્સ, your mind is just fighting all this and fluctuating, wandering. અને એમાં કંઈ કે હું આત્મા છું, જડ શરીર નથી, તમારી એકાગ્રતા જ નહીં રહે. હમણાં જો તમારી ચિત્તની નિર્મલતા નહીં હોય તો તમારું મન ભટકતું હશે. પણ થોડું બી વૈરાગ્યથી, ઉપશમથી, ભક્તિથી ચિત્તને નિર્મલ કર્યું હશે તો ચિત્તની એકાગ્રતા થશે. હમણાં તમે સાંભળવામાં એકાગ્ર થવું તો સાંભળવામાં રહેશે. જો સમજવાની જરૂર છે, અમથું અમથું જપ, તપ, તીર્થયાત્રા અને તપ વગેરે બધું કરશો, એનાથી સંતોષ પામવાની વાત નથી. આપણા પૂર્વાચાર્યોએ કીધું છે ધર્મ શું છે, મોક્ષ કયો, નિજ શુદ્ધતા. બહારનું માત્ર બાહ્ય ક્રિયા કરવાથી થોડા ટાઈમ માટે આમ ભાવ બહુ સારા લાગે છે, પણ આંગળીના ટેરવે તમે લાકડી બાકડી, અહીંયા પેન્સિલ નથી છે કોઈની પાસે? તું જ કર ને, તું જ કર. આંગળીના ટેરવે ઉપર લગાડ. હા, આમ પબ્લિકની સામે કર ને.
જો હજી તો એનું થોડું બી રહેતું નથી. થોડો અભ્યાસ કર, આમ 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 એની સાથે આંગળી બી ફેરવ તો થાય. હા, જો થોડું વધારે થયું, અભ્યાસ કર. બસ આવું એક્ઝેક્ટ થાય છે. બસ આપણું આવું થાય છે. આમ થોડું થોડું આમ મન આમ શાંત થાય, સ્થિર થાય, પણ મેન ચિત્તની શુદ્ધિ જ તું કરતો નથી. અને પ્રોગ્રામોમાં જયા કરવું છે તારે. પછી ભલે સત્સંગનો પ્રોગ્રામ હોય, એટલે થોડો ટાઈમ સુધી આમ એકદમ ટેરવા ઉપર રહી જાય, તમને એમ લાગે આઈ એમ ફીલિંગ સો ગુડ એન્ડ આઈ વિલ રિમેન ગુડ. આ પ્રીતમ કા શું છે ઢાબા એ પાસ કર્યું નથી ને તમારું ચિત્ત આમ જવા માંડશે. કે તમને લાગે કે આ સામે જ મુતુ સ્વામીએ ખોલી લાવું ઇડલી કાંઈ ફિલ્ટર કોફી તો પી લે, અમારે તો ક્યાં પીવાની હવે, ઓટ મિલ્ક અને સોય મિલ્ક. અત્યાર સુધી પીતો તો હું, સત્સંગમાં વહેલો આવી જાઉં તો જરા ગળું સાફ થઈ જાય તો પીતો તો, આપતી નહીં. હવે તો કાઢવાના છે. હવે તો લિન્ટવાલાએ કાઢી. કેડબરી યુકેની કેડબરીમાં કોઈક આપણા મુમુક્ષુએ લેટર લખ્યો કે આ ગુરુજી ઇઝ ટર્નિંગ વીગન એન્ડ હી લાઇક્સ કેડબરી ચોકલેટ્સ. કેન યુ મેક વીગન કેડબરી? અને એને જવાબ બી મળ્યો. શ્યોર, મીન્સ લાંબો જવાબ મળ્યો, પણ હું તો એક શબ્દમાં કહી દઉં છું કે યસ, વી આર કમિંગ આઉટ વિથ વીગન કેડબરી. નહીં હોય તો બી કંઈ ફરક નથી પડતો. પણ માત્ર બાહ્ય ક્રિયાથી આંગળીના ટેરવા ઉપર જેટલો ટાઈમ લાકડી રહે એટલો ટાઈમ રહે છે, ને પાછું મન છટકે છે. છટકે છે એટલે ભટકે છે, ભટકે છે એટલે કે અટકે છે. પછી પાછું 15 દિવસ આવું કંઈક સત્સંગ આવે, પાછું મગજ થોડું ઠેકાને આવે. ધીસ ઇઝ માય ગોલ, ધીસ ઇઝ માય પાથ, ધીસ ઇઝ માય ફર્સ્ટ સ્ટેપ, ધીસ ઇઝ માય લાસ્ટ સ્ટેપ, first step, final step. You break the whole path into small pieces, like you break the pizza into pieces. અને તમે this much I want to achieve, this much. અને આ બધું હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું, કોના સંબંધે વલગના છે, રાખવું કે પરિહરવું, ધંધો વધારવું કે આટોપવું, આ કરવું કે ન કરવું, પદ, પ્રતિષ્ઠા, લક્ષ્મી, અધિકાર, all the temporary sukh, they scream. They scream. And the permanent sukh whispers. Because it's in the deep stillness within, right? So I was telling in America, there's a pool of stillness beneath the thoughts and between the thoughts. And you try to stay there and observe the world from there. The world will be different. The world will seem different. But a pool of stillness. See, just using these words, I'm feeling something different within. There is deep silence and it permanent sukh ખાલી whisper કરશે. અને આ તમારા બધા ભૌતિક સુખ છે ને, મેકઅપ ને ફૂડ ને આ ને તે, they scream. And when they scream, okay, I can give you happiness, I can give you happiness, તમે ભરમાઈ જાઓ છો અને તમે પછી આગળ એમાં લગાડો છો. And then there's a dead end, you come back because there's a haunting void, vacuum, emptiness within which says કે આટલા બધા મારી સોશિયલ પાર્ટીઝ ને આ બધું છે, સ્ટીલ આઈ એમ ફિલિંગ લોનલી. આટલો બધો પૈસો પણ મને એ અંદરનો એક સંતોષ નથી આપી શકતો. પૈસો એટલો છે કે તિજોરીમાં ઠાંસી ઠાંસીને ભરવો પડે. એક્ઝામ્પલ. તો બી અંદર સંતોષની ફિલિંગ નથી આવતી. સો દેટ હોન્ટિંગ વોઇડ જે ભીતર છે એ ઘડી તમને કહે છે કે નહીં, કંઈક કર, તું સત્સંગ કર, ઇન્સ્પાયર થઈને તારો આંતરિક અભ્યાસ કર. તમે કોઈ લોંગ ડ્રાઈવ પર જતા હો તો પહેલાં તમે નક્કો કે ગાડીમાં પેટ્રોલ બરાબર ભરી દેવું જોઈએ. પેટ્રોલ પંપ પર કે ગેસ સ્ટેશન પર જાઓ અને પેટ્રોલ ભરો.
પણ લાંબી મુસાફરી પર નીકળ્યા હોય ને ખાલી ગાડીમાં પેટ્રોલ ભરો અને ડ્રાઈવરને કાંઈ ન ખવડાવો તો કેવી રહેશે એ જર્ની? તમે દેહને શણગારો છો, પોષો છો, જીમમાં બી લઈ જાઓ છો, કેલેરીઝ નાખો બી છો ને કાઢો બી છો. વેસ્ટ ન થાય, બધું વેસ્ટ પર નાખો છો. ખાવું બી ન હોય પણ વેસ્ટ પર નાખો અને પછી વેસ્ટ જોઈને થાય કે કેજીસ કેલરીઝ તો સારી નીકળતી નથી પણ ઇન્ચીસ તો કાઢીએ. અને આ જ રમખાણ અને એમ કરતાં કરતાં રાખનો ઢગલો બની જશે. તો 5 કિલો ઓછો. I'm not saying you should not remain fit and all that is fine, but what about that inner happiness which is not dependent on anyone and anything? Ramanji, happiness is homemade. That's a topic of the group meetings with the youth. Happiness is homemade. It happened that I was in Chicago on last Saturday and my flight was for London was at 5 p.m. So after lunch I had to leave for the airport. Morning I was free. So pumpkin festival chal raha hai Halloween ka. तो pumpkin fair था. Fair શું કહેવાય? Farm, pumpkin farm था. So I took the kids there. And American मेला था. And we were the only Indians, बाकी सब American था. And all the fall season का जो unique things होता है वो सब था. And there was one दुकान ऊपर लिखा था happiness is homemade. And I picked up, this is going to be the topic for the youth meeting. Happiness is homemade. तो आप सुनना सोमवार को सुनना थोड़ा. तो ચિત્તની નિર્મલતા જોઈશે. એક ચિત્તની નિર્મલતા કે જેમાં આટલા ફ્લક્ચ્યુએટિંગ, આટલા ટોક્સિક વિકારો જ ન થાય. ફરફર કરો સત્પુરુષ સાથે પણ ચિત્તની નિર્મલતા નહીં કરો, તમે ગુમાવ્યા સત્પુરુષને. કારણ કે ચિત્તની નિર્મલતા વિના તમે સત્પુરુષ જ પેલા બનાજી બોલતા હતા નતાશા બનાજી, પરમેશ્વર સ્વરૂપ જ નહીં જોવાય. ચિત્તની નિર્મલતા જોઈશે એના માટે. અર્જુનની ચિત્તની નિર્મલતા થઈ તો વિશ્વ સ્વરૂપ દર્શન થયું અને એમાં ચિત્ત એકાગ્ર થયું અને ચિત્ત એકાગ્ર થતાં ચિત્તનો લય થઈ ગયો અને માત્ર શુદ્ધ ચૈતન્ય અસ્તિત્વ જ રહ્યું. તો ચિત્તની નિર્મલતા વિના તું આખો દિવસ બિઝી રહે. પહેલાં સંસાર ક્ષેત્રે બિઝી હતો, હવે ધર્મ ક્ષેત્રે બિઝી છે. મારે આ કરવાનું, મારે પેલી સેવા છે, મારે પેલું કામ કરવાનું, મારે ધ્યાન કરવાનું, મારે સ્વાધ્યાય કરવાનું. પણ ચિત્તની નિર્મલતાના ઠેકાણા નથી. એક જ પ્રસંગ આવશે ને ખબર પડી જાય છે. જરાક આવેશની ક્ષણ. પેલો લિંગ્વિસ્ટ ઘણી ભાષા જાણતો હતો, આજે 2 ભાષામાં નીકળ્યું અને હજી તો કોઠારી કેટલી ભાષામાં નીકળવાનું છે? 26. પણ એટલો પેક માણસ છે અને મારા જેવો નિખાલસ નથી. એટલે એન્ડ ઇટ માઇટ ગો અપ ટીલ 38 ઓલ્સો. ઇન્ટરનેશનલ લેંગ્વેજીસ, ઇન્ડિયન લેંગ્વેજીસ. તો એ નેક્સ્ટ આસોવદ એકમનો પ્રોગ્રામ છે. તો એ બોલશે નહીં આજે. અને હું એકદમ નિખાલસ માણસ છું તો કહી દઉં છું કે કામ ચાલુ છે અને એ આમ આખો પ્લાન રિવીલ નહીં કરે. અને અમારા મૌલિકજી કોઈ બી કહેશે તો પ્લાનને એક ડ્રામેટિક ટચ ના આપે. ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો પર બોલતો એવી રીતે બોલે. આપણે આશ્રમમાં આ દિવસે લાભ મળશે. હવે નવેમ્બરનો પ્રોગ્રામ જોઈએ. એમાં બધા મિનિસ્ટરોની ચિંતા. આઈ નો. સો આઈ વોઝ સપોઝ ટુ બી ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા બિકોઝ 5th તો હજી ભૂમિપૂજન કરે પછી સિડનીનો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ થાય. એના પછી મેલબર્ન, પર્થ ને બધો પ્રોગ્રામ હતો. પણ દે વોન્ટ મી ડિરેક્ટ ફ્લાઇટ લઈને દિલ્હી, સિડની ટુ દિલ્હી. દિલ્હીમાં એક દિવસ કામ છે એ પતાવીને સીધો સુરત, બોમ્બે ટચ બી નથી કરવાનું. ચિંતન શિબિર માટે સાહેબજી આવવાના છે. ઈ કુડ હેવ સેડ ઇટ નાઇસલી.
Why don't you both give announcements to નેમીજી? નેમીજી આખી યાત્રા કરાવતે. 5મી એ બાપા ભૂમિપૂજન કરશે, 6ઠી 7મી 8મી 9મી સત્સંગનું રિટ્રીટ છે, 9મી હજી તો સાંજના 5 વાગે પૂરું થાય છે, રાતની 8 વાગ્યાની ફ્લાઇટ લે છે અને સીધા ચિંતન શિબિરનું ઇનોગ્રેશન માટે આવે છે. કેવું સરસ લાગે. આખું ચિંતન શિબિર નહીં, 5મી રાખશે અને ચિંતન શિબિર 14મી 13મી રાખશે, પણ એમાં વચમાંનો આખો ડ્રામા ઇઝ વોટ પીપલ વોન્ટ ટુ હિયર. નોટ એ લોકો ન સિડની આવવાના ન ચિંતન શિબિરમાં આવવાના. સો વાય આર યુ ગિવિંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન ટુ ધેમ? મારે તો વાયા સિંગાપોર ફ્લાઇટ વિયા અમેરિકામાં વિયા કે એટલે અહીંયા વાયા કે તો મારી તો સિડની સિંગાપોર બોમ્બેની ફ્લાઇટ હતી એન્ડ ઇટ વોઝ અ નાઇસ ફ્લાઇટ. ઓફકોર્સ એર ઇન્ડિયા ઇઝ ઓલ્સો નાઇસ ઓફકોર્સ. તેને બદલે ટુ રીચ ફોર ધ ચિંતન શિબિર બિકોઝ બહુ પાછળથી નક્કી થઈ મારી ફ્લાઇટ્સ બુક થઈ ગઈ. હું ગમે તે ચેન્જ કરીશ, સસ્તી ફ્લાઇટ લઈશ, ડિરેક્ટ ફ્લાઇટ લઈશ, એર ઇન્ડિયા લઈશ. દિલ્હી બી બોમ્બે બી ટચ નથી કરતો, તરત જ સામે બીજી ફ્લાઇટ મળશે સુરતથી ભાગે. આમ આવો કોઈ ડ્રામા કરો તો ચિંતન શિબિરનો પણ મહિમા વધે કે આ કેવી શિબિર હશે કે જે ધબ બાપાને આમ દોડાવે છે. This person can never add drama to anything. દર્શનભાઈ આની સાથે તો સંપર્ક ઓછામાં ઓછો રાખ્યો તો તમારી ટેલેન્ટ્સ બી ચાલી જશે. એટલે એનું વોર્ન કરું છું કે આ મૌલિક સાથે વાત કરશો તો તમે ભૂલી જશો આમ તમારી ડ્રામા કરવાની. નેમી સાથે વાત કરશો સો સિમ્પલ. દ્રશ્ય સાથે તું એક નહીં થઈ જા, તાદાત્મ્ય નહીં થા, પછી રાગદ્વેષ થાય છે. પછી તારી રનિંગ મેન્ટલ નેરેટિવ્સ અને એક્સટર્નલી જુઓ તો કોમેન્ટ્રી ચાલવાની છે. જો તું એકરૂપ થયો તો સાક્ષી રહે. I tell you, I can give you a good example for that. Ukraine is fighting against Russia. આજે આટલા જણ યુક્રેનના મરી ગયા, આટલા રશિયાના મરી ગયા. કેવો સાક્ષી ભાવ છે. જો તમને કાંઈ દુઃખ થયું, આંખમાં આંસુ આવ્યો, કંઈ બી થયું, તમને કરુણાનો બી કોઈ ઉદ્રેક થયો હમણાં કે લાવ ત્યાં જઈને આપણે દાલ ભાત બધાને વેચીએ, એવો બી ભાવ થયો? અને હાય યુક્રેન, હાય રશિયા, કશો જ ભાવ થયો? આ કહેવાય જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવ. એક સેકન્ડ, હવે તાદાત્મ્ય શું છે તે કહો. પાકિસ્તાન, ઇન્ડિયા, ઓપરેશન સિંદૂર. હવે તો કોઈ બી લગ્ન કરે છે ને અમે એને નામ જ આપ્યું છે ઓપરેશન સિંદૂર. સો કોઈ બહુ પ્રોમિનન્ટ સેવા આપતું હોય કે એવી તો હોય તો એના લગ્ન પ્રસંગે જાઓ, થોડો ટાઈમ માટે જાઓ, જસ્ટ બ્લેસ ધેમ. સો આઈ હેવ નો વરીઝ. એ બી એક જાતનો સંયમ જ છે. એક પત્ની સાથે ટીંગાયેલા રહેવું એ સંયમ નહીં તો બીજું શું છે? હા, કૃષ્ણનું તો શું થયું હશે? વાઇફ મેનેજમેન્ટ કોર્સ કર્યો હશે, 16,108. એકમાં માણસ ફસાઈ જાય છે તો મેનેજમેન્ટ ગુરુ તો કહેવાય જ ને. વેર વોઝ આઈ? તો એ લોકોમાં જાઓ, પછી ખાલી ફેરા પૂરતો જાઓ અને સપ્તપદી મારા મુખે આપું. અને હું એને પણ એક સંસ્કાર માનું છું, એક સંયમનું એ પહેલું પગથિયું માનું છું. એ અને તમારું ભરોસો કરું છું કે હવે એક સાથે ટીંગાયેલા રહેશો, મનથી અને વચનથી અને કાયાથી, એમ ભરોસે આવું છું. અને પછી પૂરું થાય એટલે પછી બીજું બધું વ્યવહાર ચાલે. મારે શું કામ? મેં તો પેલું ઓપરેશન સિંદૂર જલ્દી પતાવો એટલે હું નીકળું. એટલે પછી પેલું આમ એકદમ ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં લગાડે, બિકોઝ બોલિવૂડમાં જ આવું બધું જોયું હોય અને બિચારા પકડતા બી આવડતું ન હોય, ફર્સ્ટ ટાઈમ મેરેજ હોય એટલે
એટલું સિંદૂર લગાડે કે પેલી કે કંઈ દેખાતું બી નથી, થોડું વધારે લગાડે. સો હવે વેન આઈ સે ઇન્ડિયા એન્ડ પાકિસ્તાન આર ફાઇટિંગ એટ ધ બોર્ડર, ડુ યુ ફીલ અ લિટલ, કાં તો સારું થયું ઓપરેશન સિંહ, બધા ટેરર એ થયું, કાં તો ખરાબ થયું, કાં તો સારું થયું, તમને કોઈક ને કોઈક ભાવ જાગ. આ છે તાદાત્મ્ય. બંને ન્યૂઝ જ હતા, બંને ન્યૂઝ જ હતા, પણ એક ન્યૂઝમાં તમને બહુ ડિટેલમાં કહે તો બી તમને ભાવમાં કોઈ ફેર જ દેખાતો નથી. અને ધ મોમેન્ટ આ કર્યું કે બહુ સારું કર્યું, પીએમએ બહુ સારું આ સ્ટેપ લીધું, પહેલગામમાં બિચારા આમ થઈ ગયા, આ બિચારા, પેલા બિચારા નહીં. હત્યા તો હિંસા તો બંને બાજુ થઈ છે. So I'm not analyzing the whole Operation Sindoor. I'm saying કે જ્યાં તમને મમત્વ છે ત્યાં તમારા ભાવો બદલાય છે, અને જ્યાં સાક્ષી ભાવે તમે સાંભળ્યું ત્યાં તમને કાંઈ થતું નથી. હવે તમારું શું છે ને તમારું શું નથી, ન્યૂઝ કેવી રીતે સાંભળવા, દુનિયામાં બનતી ઘટનાઓ ઇઝ ન્યૂઝ. NEWS, નોર્થ ઇસ્ટ વેસ્ટ સાઉથ, એટલું તો ખબર છે ને. આ કારણથી છે જ નહીં, આ તો મેં બનાવ્યું છે. હા, સો NEWS, ચારે બાજુ ઘટના તો ઘટ્યા કરતો, જ્ઞાનીની ચારે બાજુ પણ ઘટના ઘટે છે, પણ ફોર જ્ઞાની એવરીથિંગ ઇઝ જસ્ટ ન્યૂઝ. અને પોતાનું ચિત્ત સ્વરૂપમાં જ એકાગ્ર, પહેલાં નિર્મલ, પછી એકાગ્ર, અને પછી એમાં ચિત્તનો લય. બબલ ફૂટી ગયો પાણીમાં, હવે માત્ર પાણી રહ્યું છે. હવે તારી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જે કર્મકૃત એક આઈડેન્ટિટી હતી, it just merges or just dissolves in that deep pool of silence. એટલે સત્પુરુષના સત્સંગથી તમને તત્વદૃષ્ટિથી દુનિયાને જોતા શીખશો, અને જેવા તત્વદૃષ્ટિથી જોવાનું સ્વને અને પરને, એ શરૂ થાય રાગ દ્વેષ મંદ 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 મંદ, અને એ મોક્ષનો માર્ગ છે. શાંત સ્વીકારથી શરૂ થાય. સો વોટ, પહેલાં કાંઈ બી હાઈ હોય થાય એની પહેલાં સો વોટ, બાજુવાળી મરી ગઈ, સો વોટ. એક પેલો જૂનાગઢનો મહેતો હતો કે ભલું થયું ભાંગી જંજાલ, સુખે બચ્યું શ્રી ગોપાલ. કોઈ બી ચીજમાં સો વોટ લગાડીને શાંત સ્વીકાર. એક હોય ત્રણ કાલમાં, આત્મસિદ્ધિનું છે. એક હોય ત્રણ કાલમાં, ત્રણેય કાલમાં. એટલે ભગવાન મહાવીર વખતે બી, અત્યારે બી, અને 5000 વર્ષ પછી એક હોય ત્રણ કાલમાં પરમારથનો પંથ. તો કે તમે ત્રણ બતાવ્યા ને, સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રાણી, મોક્ષ માર્ગ, એક વચનમાં છે. આ ત્રણેયની એકતા અને અવિરુદ્ધતા, એકતા સમજો, એ મોક્ષનો માર્ગ છે, અને ત્રણેય કાલમાં આ જ રહેવાનો છે. સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની એકતા, એ જ મોક્ષ માર્ગ. ત્રણેય કાલમાં પરમારથનો પંથ એક જ હોય. પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સંબંધ. મોક્ષ માર્ગ કેટલા? એક. પણ જે સાધનો, જે પદ્ધતિઓ આવું કામ કરતી આપતું હોય, એ બધી પદ્ધતિ જ્ઞાનીને માન્ય છે. રાગ દ્વેષને અજ્ઞાન જે પદ્ધતિ કાઢી આપતું આમાં મદદરૂપ હોય, પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર, તે પદ્ધતિ, તે થિયરી, તે સાધન, તે મેથડ, તે જ્ઞાનીને સંમત છે. અમદાવાદથી મુંબઈ જવાનો આ માર્ગ કેટલા? તો કે એક. અમદાવાદથી મુંબઈ રહીએ, મુંબઈથી અમદાવાદ રહીએ, અહીંયા મુંબઈમાં બેઠા છે. મુંબઈથી અમદાવાદનો માર્ગ એક છે, પણ પદ્ધતિ ત્રણ છે. યુ કેન ગો બાય કાર, યુ કેન ગો બાય ટ્રેન, યુ કેન ગો બાય પ્લેન. માર્ગ એક જ છે, પણ એ માર્ગમાં પ્રેરે એવો જે વ્યવહાર, એ જુદા જુદા હોઈ શકે. અને જો અમદાવાદ પહોંચાડતું હોય
તો એ ત્રણેય જ્ઞાનીને માન્ય છે. તમારે પછી વેદાંતના નામે જવું હોય, જૈનના નામે જવું હોય, અમદાવાદ પહોંચો ભાઈ, મોક્ષ કયો નિજ શુદ્ધતા, ત્યાં પહોંચો. અને કોઈ મારી પાસે આવે ને ઇન્ટ્રોડક્શન આપતા એમ કે પણ સાહેબ હું જૈન નથી, એટલે એક બીજું લેક્ચર સ્ટાર્ટ થાય. કેમ તમે આવું બોલ્યા? આવું બોલ્યા કેમ? તમે બોલ્યા હતા કે હું વૈષ્ણવ છું કે એવું કંઈક બોલ્યા? તમે નહોતો બોલ્યા તો બીજું કોઈક તે વખતે બોલ્યો કે હું વૈષ્ણવ છું સાહેબ. મેં કીધું હું બી વૈષ્ણવ જ છું ને, પણ હું તો હજી વૈષ્ણવ બનવાની કોશિશ કરું છું. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ લિસ્ટમાં હજી તો બધું ઘણી મહેનત કરવાની છે. બિચારો કે બહાર તો મને કીધું કે આ જૈન છે અને આ કે છે વૈષ્ણવ છે. મેં કીધું સાચો જૈન સાચો વૈષ્ણવ સરખો જ હોય ને ખોટો જૈન ને ખોટો વૈષ્ણવ અલગ જ હોય. તો ફોગાટની વાત નહીં કરીને જે પદ્ધતિથી રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન જાય અને સત ચૈતન્યમય સર્વાભાસ એવો શુદ્ધ આત્માની પ્રાપ્તિ થાય, એ મોક્ષનો માર્ગ છે. પછી એની પદ્ધતિ 3 છે: ભક્તિ, ક્રિયા, જ્ઞાન. ભક્તિ માર્ગ, ક્રિયા માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ. સમજાવું? શોર્ટમાં સમજાવું. ભક્તિ માર્ગ એટલે 3 શબ્દ: પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને અર્પણ. આ ભક્તિ માર્ગ છે. લાગણી જેવું કંઈક હોય તમારે તો તમારે ભક્તિ માર્ગ લેવાનો. પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને અર્પણતા, લવ, ફેથ એન્ડ સરેન્ડરશીપ. પછી બીજો છે ક્રિયા માર્ગ, કર્મયોગ. એમાં 3 ચીજ જોઈ છે. પહેલાં તો નિષ્કામતા, પર્સનલ એજન્ડા નહીં જોઈએ સેવા કરતી વખતે. નિષ્ઠા, કન્સિસ્ટન્સી જોઈશે. આમ જરાક મૂડ આવી ગયો તો સેવા કરવા લાગી અને પછી મૂડ જાય એટલે કંટાળો આવે, એમ નહીં. કન્સિસ્ટન્ટ એટલે જોઈશે નિષ્કામતા, નિષ્ઠા અને નિસ્પૃહતા. બધું કર્યા પછી બી રિઝલ્ટ આવે ન આવે તો નિસ્પૃહ ડિટેચ રહેતા શીખવાય. મેં આ કર્યું તો કેમ આમ જ થવું જોઈએ ને આમ જ ન થવું જોઈએ? તે તારું બેસ્ટ કર્યું ને ત્યાં જ તને સંતોષ હોવો જોઈએ. That should be your goal. Baki, there are several other factors which influence the result. So I'm not going deep into it. So Bhakti Marg na 3 શબ્દ, ક્રિયા માર્ગ કે કર્મ યોગ ના 3 શબ્દ, નિષ્ઠા અને નિસ્પૃહતા. જ્ઞાન માર્ગ 3 શબ્દમાં: શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસ. આ પદ્ધતિ છે. 3 માર્ગ નથી, આ 3 પદ્ધતિ છે એક મોક્ષ માર્ગ માટેની. તને જે ફાવતી હોય તે લે. પણ હું થોડું તમને સમજાવી લઉં ભક્તિ માર્ગ અને જ્ઞાન માર્ગ. પછી તમને જે લેવું હોય તે જ લેજો. ક્રિયા માર્ગમાં બી પતન સ્થાનકો છે. જ્ઞાન માર્ગમાં બી પ્રભુએ 693ના પત્રમાં બધા સમજાવ્યા છે. જ્ઞાન માર્ગનું એમ કે બહુ સંદેહ, વિકલ્પ, સ્વચ્છંદતા, અતિ પરિણામીપણું, આવા બધા પતન સ્થાનકો એટલા બધા છે જે કાં તો તમને પાડી દેશે અને કાં તો તમને આગળની આગળની ભૂમિકામાં જવામાં રૂકાવટ થશે. થોડું કંઈ જાણશો એટલે સ્વચ્છંદ, અતિ પરિણામીપણું એટલે અંતરમાં છે એના કરતાં વધુ બતાવવું. માં તો દીક્ષા જ લેવી છે, દીક્ષા જ લેવી, પણ અંતરમાં છે જ નહીં એવી તૈયારી. અને તો અતિ પરિણામીપણું, શાસ્ત્ર અભ્યાસ જેનો વધુ હોય એને બતાવવાનો ભાવ આવી જાય કે આઈ એમ અ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર, આઈ એમ અ સ્પિરિચ્યુઅલ ટીચર, આઈ એમ અ સ્પિરિચ્યુઅલ મેન્ટોર. એટલે મેન્ટોર ક્યારે બની શકે? જ્યારે તું એ સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં સ્થિત હોય. તું જ હજી હાલક ડોલક કરે છે. પણ હમણાં એક જણનું વાંચ્યું મેં, તો વોઝ ગિવિંગ અ ગુડ લેક્ચર, ઇટ વોઝ અ નાઇસ લેક્ચર. પછી એનું કાર્ડ આઈ સો, અને તો લાઈફ કોચ, પછી સમથિંગ, પછી સ્પિરિચ્યુઅલ ગુરુ. બધું પહેલા 3 સુધી અનુમોદનાને પાત્ર હતા. પણ when he is saying he is a spiritual guru, does he have the quality of guru? Not spiritual, guru. Spiritual lecture is one thing,
and to be a spiritual guru is one thing, other thing. Are you understanding? પણ અતિ પરિણામી થોડું બોલતા શીખશો પછી આ બધા પ્રોબ્લેમ આવશે. શરૂમાં સંદેહ અને વિકલ્પોનો પ્રોબ્લેમ છે, અને થોડું આવડી જાય પછી સ્વચ્છંદતા અને અતિ પરિણામીપણાનો પ્રોબ્લેમ છે. એટલે જ્ઞાન માર્ગમાં ગબડવાના ઘણા સ્થાન છે, એમ કૃપાદેવ ચેતવે છે. જ્ઞાન માર્ગ છે બહુ હાઈ ક્લાસ, પણ પડવાના સ્થાનક એવા છે કે જ્ઞાની સાથે કમ્પેરિઝન કરવા લાગશે, આ થશે તે કરીને બધું જ બગાડી દેશે. પરમ વિનય બી નહીં રહે અને પરમ દશા બી નહીં રહે, અને બધેથી ખલાસ થશે. ક્રિયા માર્ગના બી ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે. અસદ અભિમાન, કારણ કે પરમ વિનય નથી. ગુરુ તત્વ એટલું મુખ્ય નથી કર્મયોગમાં, ને તો પરમ વિનય રહે, પણ પરમ વિનય ન હોય ત્યારે અસદ અભિમાન હોય, નમ્રતા ન હોય. અસદ અભિમાન આવે, વ્યવહાર આગ્રહ આવે, પોતે જે કરે છે એ જ બરાબર અને બીજું બધું ખોટું. સિદ્ધિ મોહ આવી જાય, પૂજા સત્કાર આદિનો ભાવ આવે, દૈહિક ચેષ્ટામાં મિથ્યા સંતોષ આવી જાય. હું તો એક જ ટાઈમ ખાઉં છું આંબેલ, મેં તો 9 આંબેલ કરી. આ દૈહિક ચેષ્ટામાં અટકી નહીં જા. લયું સ્વરૂપ અને વૃત્તિનું રહ્યું વ્રત અભિમાન, તો કે મેં તો કોઈને કીધું નથી, પણ અંદરમાં કેટલી ખુશી થાય છે. એ અહંકાર જ છે કે મેં કંઈ કર્યું. ચિત્તના લેવલ પર શું કામ થયું? ગુરુનો રાજીપો પ્રાપ્ત થયો ને તો તારે કાંઈ નથી. મેં પહેલાં કીધું, ગુરુમાં સેટ તો નથિંગ વિલ મેક યુ અપસેટ. પણ ગુરુ સાથે જ સેટ ના હોય તો એવરીથિંગ વિલ મેક યુ અપસેટ. ઇવન ધ વેધર ચેન્જ વિલ મેક યુ અપસેટ. Not only the financial markets, anything and everything will make you upset. તો આ બધું ક્રિયા માર્ગના. એક જ્ઞાન માર્ગ છે અને એક ભક્તિ માર્ગ. જ્ઞાન માર્ગમાં બુદ્ધિ હોવી જોઈએ, તર્ક શક્તિ બી હોવી જોઈએ, યુક્તિ બી આવી જોઈએ. વે ટુ કન્વિન્સ વનસેલ્ફ એન્ડ કન્વિન્સ અધર્સ. એના માટે યુક્તિ બી જોઈએ, અનુમાન શક્તિ બી સારી હોવી જોઈએ. મેં આમ અનુમાન કર્યું, એ બધું ન ચાલે. પ્રખર બુદ્ધિ જોઈએ તો જ્ઞાન માર્ગે જઈ શકે. ભક્તિ માર્ગમાં લાગણી જોઈએ. બહુ બુદ્ધિ ન હોય. ગાંધીજીએ પત્ર લખ્યો, અભણને મોક્ષ થાય. અભણને મોક્ષ થાય બિકોઝ જ્ઞાનનો એટલો મહિમા છે. તો કોઈ અભણ હોય, ઇલિટરેટ, એનો મોક્ષ થાય. તો ગાંધીજીએ ડરબનથી 27 પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા કૃપાદેવને, અને કૃપાદેવને એનો ઉત્તર આપ્યો. એટલો સુંદર ઉત્તર છે, કેટલો સુંદર. ભક્તિ જ્ઞાનનો હેતુ છે, જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે. અક્ષર જ્ઞાન ભલે ન હોય, પણ દરેક આત્મા જ જ્ઞાન સ્વભાવી છે. એટલે જો એનું ચિત્ત, એ અભણ એનું ચિત્ત ભક્તિ દ્વારા નિર્મલ કરી શકે તો નિર્મલ જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ છે. પછી એની પાસે અક્ષર જ્ઞાન હોય કે ના હોય. 4 લાઈન છે, પણ ગાંધીજી વોઝ કન્વિન્સ્ડ. સો વેન હી વોઝ, આટલું બધું મનોમંથન ત્યાં સાઉથ આફ્રિકામાં ચાલતું હતું. બાઇબલ વાંચે તો બાઇબલ સાચી લાગે, કુરાન વાંચે તો કુરાન સાચું લાગે, ગીતા વાંચે તો ગીતા સાચું લાગે. અને પછી જે હિન્દુ ધર્મના બધા દોષો, શુદ્ર સાથેના વ્યવહારને આ બધું આવ્યું તો એમનું મગજ થોડું હટ્યું. અને એમ થાય કે કાં તો હું ક્રિશ્ચન બની જાઉં, કાં તો હું મુસ્લિમ બની જાઉં. તો હી વોઝ ગોઈંગ ટુ બીકમ ઇધર માઇકલ ગાંધી ઓર મોહમ્મદ ગાંધી. પણ એને થયું કે શ્રીમદ, તે વખતે કવિશ્રી કહેતા પ્રભુને, તો કે કવિશ્રીને મારી મનની મૂંઝવણ વ્યક્ત કરું, પછી એમના તરફથી શું સંકેત આવે છે તે જો, નહીં તો પછી હું માઇકલ કે મોહમ્મદ બની જાઉં. બિકોઝ હી વોઝ ગેટિંગ કન્વિન્સ્ડ બાય દેટ. આપણો ભગવાન તો કહેવા છે કાંઈ, એ તો કે પણ છેલ્લે ગાંધીજી એમ કહે છે કે 27 પ્રશ્નના ઉત્તર પછી મને લાગ્યું હું મારા ધર્મમાં જ ઊંડો ઉતરીશ તો મને જે જોઈએ છે તે મળશે. આ તો હજી સાઉથ આફ્રિકાની વાત છે. પછી તો
પોલિટિકલ બધું તો આખું, પણ ત્યારે જ અહિંસા, સત્ય, બ્રહ્મચર્યના બી એવા વાવ્યા કૃપાળુ દેવે જે બધા પ્રગટ થયા આફ્ટર 1950. So 1914 he left South Africa અને 1915ના 8th જાન્યુઆરીએ ઇન્ડિયા પહોંચ્યા અને પછી 3 વર્ષ પછી તો બધું પોલિટિકલ અને બટ નોન વાયલન્સ, કેન યુ ઇમેજિન, નોન વાયલન્સથી કરવું મીન્સ બ્રિટિશરોનું ગોળી ઓછી પડે પણ અહીંયા પડવા માટે લોકો વધારે તૈયાર હોય. બ્રિટિશરોની ગોળીઓ બુલેટ્સ કરતાં મરવા માટે લોકો વધારે થયા હોય પણ મારશું નહીં એવા સંકલ્પ સાથે કોઈને ભેજામાં ઉતરે નહીં. જ્યારે ફર્સ્ટ આ વાત કરી તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઓલ્સો લાફ્ડ એન્ડ એવરી વન સે કે આ ક્રેક માણસ છે. આ કઈ રીતે બ્રિટિશ એમ્પાયરની સામે તમે કહે તમે હું મરવા તૈયાર છો, આ કેવી રીતે બને? ભલે 30 વર્ષ ચાલ્યું 1915થી 47 સુધી એ, પણ એ અહિંસાના રીતે હવે દુનિયાના તમામ મોટા મોટા સિટીમાં ગાંધી સ્ટેચ્યુ જોવા મળશે. છેક બ્રાઝિલમાં અમે જોયા, વી આર જસ્ટ પાસિંગ બાય ઇન રિયો, ગાંધીજીનું સ્ટેચ્યુ, બસ રોકો. પેલો કે એમ હમણાં અહીંયા રોકો ને, આ કંઈક તમારું પેલું કલકત્તાનું ટ્રામ નથી. પછી પાર્કિંગ લોટમાં લઈ ગયા. આઈ વેન્ટ ટુ ધ ગાંધી સ્ટેચ્યુ. મારા ગુરુભાઈ થાય, બંને અમારા બંનેના ગુરુ એક, અને ત્યાં વંદના કરી, એમનું પ્રિય ભજન કર્યું, એમની ધૂન કરી, પછી જનગણ મન કરી નીકળ્યા. પછી પણ કોઈ બી શહેરમાં જાઓ, સાઉથ અમેરિકાના એક, નોટ ઇવન ધ કેપિટલ ઓફ દેટ કન્ટ્રી, એન્ડ યુ ફાઇન્ડ સ્ટેચ્યુઝ ઓફ ગાંધી. સો how it must have been absorbed. He taught, he caught. He taught, he caught. He taught, he caught. And then it was manifested in this form. So, વાત એ છે કે આમાં બહુ બુદ્ધિ જોઈએ, આમાં લાગણી જોઈએ. લાગણી જે છે જ ઓલરેડી, લાગણી, ઇમોશન્સ. ઓકે, જ્ઞાન માર્ગ છે ને થોડો શુષ્ક અને કઠણ થઈ જાય છે. ભક્તિ માર્ગ છે ને રસમય રહે છે, એવું કૃપાળદેવ કહે છે. જ્ઞાન માર્ગ દુરાધ્યાત્મ છે. કારણ કે શુષ્ક કેમ થાય, કઠિન કેમ થાય? ચાલો અમદાવાદનું જ એક્ઝામ્પલ લીધું તો એ જ કન્ટિન્યુ કરું. મુંબઈથી અમદાવાદમાં પ્લેનમાં જાઓ, શું કરવું પ્લેનમાં 1 કલાક? બોલો. ટીવી હોય છે, એન્ટરટેનમેન્ટ, થોડું કંટાળ, આમ થોડું શુષ્ક બની જાય એ ટ્રાવેલ. ટ્રેનમાં જાઓ ને થોડો વધારે ટાઈમ લાગે. ચાલો નડિયાદ આવે તો ભૂસું ખાઈએ, સુરત આવે તો ઘારી ખાઈએ, પેલું આમ ચા લઈએ, કોફી લઈએ, આમ સ્ટેશન પર ઉતરીએ, ચડીએ, આપણો આમ રસમય લાગે, આમ પિકનિક કરતાં કરતાં જતા હોય એવું લાગે. એમાં મકાઈની સિઝન હોય તો પેલા બાફેલા મકાઈવાળો આવે ને ચેવડાવાળો આવે ને આમ સિંગ દાનું આવે તો ચીકુવાળો આવે ને પાલઘર આવે તો નાળિયેરવાળો આવે. મજા કરતાં કરતાં આમ પિકનિક કરતાં કરતાં જવા. થોડું લાંબુ છે પણ મજા આવે. આમ 6-8 જણ કુંડાલું બનાવીને પત્તા રમી શકીએ. આ પ્લેનમાં ક્યાં ફાવે આવું બધું? એન્ડ અમારા મહેમૂદજી એક મૂવીમાં બોલ્યા હતા વેન આઈ વોઝ અ કિડ કે આઈ પ્રિફર ટુ ગો બાય ટ્રેન રાધર દેન પ્લેન. તો કે વાય? તો કે ટ્રેન એક્સિડન્ટ ધેર યુ આર, પ્લેન એક્સિડન્ટ વેર યુ આર. એટલે એ દ્રષ્ટિએ રસમય. અરે જ્ઞાન માર્ગ પર જવું એટલે ઘોડા ઉપર ચડવો. એક તો દિશાનું ભાન સતત રાખવાનું અને લગામ બી બરાબર પકડી રાખવાની. સ્પીડ, ડિરેક્શન એન્ડ ગતિ, આનું પૂરેપૂરી અવેરનેસ સતત રાખવી પડે. બિકોઝ ઘોડા ઉપર યુ કેન ગો ફાસ્ટ બટ જરાક લગામ સંભાળી નહીં, ઘોડો ઊભો થઈ જાય, ઘોડો ગાંડો થઈ જાય, દિશા તમે ચૂકી શકો. ભક્તિ માર્ગ એટલે પાલખીમાં બેસી જવાનું. પાલખી
પાલખીમાં બેસી જાઓ એટલે એકવાર પહેલાંના ખભે ચડો, પછી તમારે અંદર ખાલી સકણા બેઠા રહેવું. બહુ હાલક ડોલક થાય તો પછી પહોંચો નહીં, તમારે ખાલી આમ બેઠા રહેવાનું એ પાલખીમાં. અને સડનલી કોઈ આવીને કહેશે પહોંચ ગઈ. યુ ડિસાઇડ. આમાં છે થોડું પેલું વાંદરીના બચ્ચું જેવું છે કે વાંદરીનું બચ્ચું એની માને પકડે પણ જરાક પકડવામાં પ્રોબ્લેમ થયો તો કૂદકો મારતા છૂટું પડી જાય. ભક્તિ માર્ગમાં છે ને બિલાડીનું બચ્ચું છે, એને ખાલી એમ રડવાનું એટલે એની મા એને મોઢા પરથી ઉચકી લે અને મા છોડે નહીં. કયું દિશાએ I am not influencing you. I want to make it sure that you understand it. અને ભાઈ જો જ્ઞાન માર્ગમાં બધા ડિફિકલ્ટ શાસ્ત્ર વાંચવાનું આવશે, બિકોઝ જ્ઞાન માર્ગમાં એ જ સાધના છે. અને કઠોર પ્રયોગો કરવાના આવશે, બધું આમ પદ્માસનમાં આમ બેસવાનું અને કઠોર પ્રયોગો બી આવશે અને આમ અઘરા શાસ્ત્ર બી વાંચો. ભક્તિ માર્ગમાં શું છે? ભગવાન રૂપ સત્પુરુષના પ્રેમમાં, અખંડ સ્મરણમાં એવી લીનતા આવે કે પ્રેમ સમાધિ જાગે. પ્રેમ સમાધિમાંથી આત્મ સમાધિમાં જાય. ડેસ્ટિનેશન પર બી સુખ, વચમાં બી સુખ. જો ભાઈ મારી વાત નથી, વાત કૃપાળુદેવની જ કરું છું. 201માં પત્રમાં કહે છે ઘણા પ્રકારથી, નંબર 1, ઘણા પ્રકારથી મનન કરતા અમારો એ દ્રઢ નિશ્ચય છે કે ભક્તિ એ સર્વોપરી માર્ગ છે. કોઈ જ્ઞાની બી નથી બોલતો, હમણાં વિચક્ષણ બોલું છું. કોઈ આપના કરતાં વધારે બુદ્ધિશાળી એટલું તો માની શકાય ને. હા, આત્મજ્ઞાની માનવું હોય તો માનો, ન માનવું હોય તો માનો, પણ આપના કરતાં शतावधान બધું म्यूजियम में आप रखेंगे ना, जब शतावधान का सबकी छुट्टी हो जाएगी. મલ્ટીટાસ્કિંગ 3 ચીજ નહીં કરશો, શતાવધાન કર્યા તો આપણા કરતાં બુદ્ધિ તો વધારે છે, એટલું તો ક્લિયર છે. હા કે ના તો બોલો. વિચક્ષણ પુરુષ છે એ કહે છે મેં ઘણું મનન કર્યું, નોટ જસ્ટ એન ઇમોશન. ઘણા પ્રકારથી મનન કર્યું મેં, અને પછી દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો. કોણ? એક બુદ્ધિશાળી. આપણામાં તો બુદ્ધિ જ નથી, આપણે તો ઓપ્શન જ નથી, એમ સમજી લો. આપણે ભક્તિ માર્ગ જ આપણું ઓપ્શન જ નથી. કોઈ 2 + 2 = 5 લખતો હોય, આવું મેથેમેટિકલ નોલેજ હોય કે મારે સાલા એન્જિનિયર બનવું છે, એને આર્ટ્સમાં જ જવાનું, પેઇન્ટિંગ જ કરવાનું. એટલે આપણી પાસે તો ઓપ્શન જ નથી. પણ જેની પાસે ઓપ્શન હતું એ સ્વયં લખે છે કે ઘણા પ્રકારથી મનન કરતાં અમારો એ દ્રઢ નિશ્ચય છે કે ભક્તિ એ સર્વોપરી માર્ગ છે. એમાં બી પતન થઈ શકે, પણ પતન થઈને શું થઈ શકે કે જે સત્પુરુષની આત્માની ચેષ્ટા ઉપર દ્રષ્ટિ કરવાની છે એને બદલે એ સત્પુરુષ બહુ ગમી ગયો અને બહુ રાગ થઈ ગયો, બસ આ એટલું પતન છે. આજે જ હું ને નેમની સ્વાધ્યાય કરતા હતા તો આવતી 24સીના જે 24 તીર્થંકર છે એના નામને બધું તો મળે જ છે, પણ એ કયો જીવ હતો એનું મારી પાસે લિસ્ટ હતું. તો આઈ વોઝ શેરિંગ વિથ હિમ. મેં તો પહેલાં શ્રેનિક મહારાજાનો 50%, એટલે કે મિનિમમ 12, જે ભગવાન મહાવીરની આજુબાજુને એમના ફેમિલીમાં અને આ બાજુ કૃષ્ણના ફેમિલીમાં એ તીર્થંકર બનવાના. દેવકી માતા દેવકી તીર્થંકર બનવાના છે. 11માં તીર્થંકર આવતી 24સીના. કૃષ્ણ 12માં તીર્થંકર. રોહિણી એ બી તીર્થંકર. બલભદ્ર એ બી તીર્થંકર. શ્રેનિક તીર્થંકર, સુલસા તીર્થંકર, રેવતી તીર્થંકર, આનંદ તીર્થંકર, મહાવીર પ્રભુના કાકા સુપાર્શ્વ એ બીજા તીર્થંકર.
બીજા બનશે. પદ્મનાભ પછીના છે એ સુપાર્શ્વનો જીવ. સુપાર્શ્વ એટલે ભગવાન મહાવીરના કાકા. મેં કીધું જે આ તો બધું ફેમિલી બિઝનેસ લાગે છે. આ બાજુ જુઓ તો ઋષભદેવ તીર્થંકર, એનો પુત્ર પ્રથમ ચક્રવર્તી, એનો બીજો પુત્ર કામદેવ, એમનો ગ્રેન્ડસર ચક્રવર્તી વાસુદેવ ચક્રવર્તી અને 24મો તીર્થંકર. બ્રાહ્મી સુંદરી તો બેસ્ટ. ચાલો આખું ફેમિલી બેસ્ટ છે. પણ એવા જ ભેગા થાય. પછી મેં બધા મેં કીધું આ સુલસા તીર્થંકર બનશે, રેવતી તીર્થંકર બનશે, આનંદના કાકા બી તીર્થંકર. મેં કીધું એક તીર્થંકરને સેવવાથી કેટલા તીર્થંકરો ઉપજે છે. આજે જ બપોરના અમે સ્વાધ્યાય કરતા હતા કે ગુરુ ભક્તિ સે લહો તીર્થપતિ પદ શાસ્ત્ર में વિસ્તાર है. આ બધું પ્રગટ છે. તો સરળ છે, સુગમ છે, અલ્પ પ્રયાસ થાય એવું છે, અલ્પકાલમાં થાય એવું છે. અબૂધ અને અશક્ત જીવ પણ ભક્તિ માર્ગે આગળ વધી શકે છે. બટ હું 9:45 સુધી શું કામ બોલું છું? આપની પાસે તો ઓપ્શન જ નથી. એવી પ્રખર બુદ્ધિ નથી, આ નથી. એટલે એકચ્યુઅલી બધું ફોક જેટલું મેં કીધું તે ભક્તિ જ કરજો. વેરી સિમ્પલ. તારામાં શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, આસ્થા, અનુકંપા જેવા ગુણો પ્રગટે એટલે અંતરમાં તીવ્ર ઝંખના થાય કે મને કોઈ આત્મસિદ્ધ બ્રહ્મનિષ્ઠ સત્પુરુષનો યોગ થાય તો કેવું, તો મારું કલ્યાણ સડસડાટ થાય. અને કોઈક ઋણાનું બંધ અને પૂર્વ પુણ્યના ઉદયથી કોઈક સત્પુરુષનો યોગ થયો, તમને ગમી જ ગયા બસ કે જાણે આનાથી મારું કલ્યાણ થશે. પણ દેટ મચ ઇઝ નોટ ઇનફ. હવે એમને ગુણ લક્ષણથી એમની અંતરંગ ઓળખાણ કર. એ ગમી ગયા, એમના વચનોથી બહુ બેનિફિટ થાય છે. ઇટ્સ ગુડ, ઇનિશિયલ ઇટ્સ વેરી ગુડ. પણ આર યુ વેરી શ્યોર ઓફ હિઝ આત્મદશા? યુ આર શ્યોર ઓફ હિઝ લેક્ચર્સ, બટ આર યુ શ્યોર અબાઉટ હિઝ આત્મદશા? એટલે હવે નિકટ સેવામાં અને સમાગમમાં રહી અને એ કેવી નિરંતર ભેદ જ્ઞાનની ધારા છે એ પકડવા માટે ઊંડો અભ્યાસ કર. જસ્ટ ડોન્ટ લર્ન ટુ સ્ટે ઓક્યુપાઈડ ઇન સમ રિચ્યુઅલ્સ. પછી મે ઇટ બી સેવા ઓર મે ઇટ બી મંદિર ઓર મે ઇટ બી માલા. ટ્રાય ટુ પિક અપ ધીસ લિવિંગ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. એન્ડ એ કર્યા પછી ઓળખાણ થાય. ઓળખાણ થાયથી સ્નેહ તો હતો જ, ત્યારે તો તમે એનું સાંભળવા ગયા સ્નેહ, પણ હવે અપૂર્વ સ્નેહ જાગે. જ્યારે અહોભાવ બી ભેગો થાય એટલે પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને અર્પણતાથી આજ્ઞાનું આરાધન થાય. ને આજ્ઞાના આરાધનથી એમને જેવી ઉત્તમ દશા પ્રાપ્ત કરી એવી દશા પ્રાપ્ત થાય. સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં સકલ માર્ગ નિગ્રંથ. આ બહુ અદ્ભુત ચીજ છે. સમજાવવું એ જ ડિફિકલ્ટ છે. તમે જો કોઈને કન્વિન્સ કરવું એ જ પહેલાં તો ડિફિકલ્ટ છે. અરે વ્યવહારમાં બી આપણે કહે કે હવે આ છોકરો સારો છે એની નીચે હા પાડી દે, એ સમજાવતા દિવસો લાગે છે દીકરીને કે આ સારો છે. તો કે ભણ્યો નથી પણ હવે છે, સંસ્કારી ઘર છે, પેલું છે, આ છે. સમજાવવું જ, સત્ય સમજાવવું જ પહેલાં તો ડિફિકલ્ટ છે. તો બી સમજાવ્યું. સકલ શું સમજાવ્યો? તો કે નિર્ગ્રંથનો માર્ગ, સકલ અને સંક્ષેપ. ધીસ ઇઝ સમથિંગ વેરી બ્યુટિફુલ. આમ આટલી બધી છાશ હોય ને એમાંથી માખણ કાઢીને આપવું એ સકલ છાશ આપવી બરાબર છે. આપ્યું આટલું માખણ, પણ આખી છાશનો સાર છે માખણ. એટલે આટલું માટલું ભરીને છાશ હતી પણ આટલું માખણ આપ્યું તો એમ કહેવાય કે ઘડો ભર છાશ આપી. આટલું આપ્યું તો બી બધું જ આપ્યું, એટલે સકલ. અને સંક્ષેપમાં બે જાતના પોર્ટ્રેટ્સ હોય, એક લાઈફ સાઇઝ અને એક લોકેટ સાઇઝ. પણ લોકેટ સાઇઝમાં એક જ હાથ હોય કે બે હાથ?
એક આંખ હોય કે બે આંખ? બહુ નાનું છે. લોકેટમાં કેવો, લોકેટમાં ભગવાન તો કે સકલ છે, ભલે સંક્ષેપ છે પણ સકલ છે. 6 ફૂટનું નથી, 6 સેન્ટીમીટરનું છે પેન્ડન્ટ, પણ એમાં આવે છે સકલ. 142 ગાથામાં આખો માર્ગ મૂકો, સકલ અને સંક્ષેપ. હમણાં પર્યુષણ વખતે એક ભાઈ આવ્યા, તો આમ પ્રમોદ ભાવથી આવ્યા, આજે તો તમે સાહેબ ગજબ કરી દીધી, એક જ લાઈન ઉપર 1.5 કલાક બોલ્યા, એક લાઈન ઉપર, એમાં બી 3 જ શબ્દ સમજાવ્યા. બહુ વખાણ કરતા હતા, પ્રશંસા. ભાઈ, સંક્ષેપનો વિસ્તાર કરવો ને બહુ ઇઝી છે, પણ વિસ્તારનો સંક્ષેપ કરો ને એ આવા પુરુષ પાસે જ હોય. કુશળતા છે. 1.5 કરોડ શ્લોક એક આગમ ગ્રંથોમાં છે. એ સકલ માર્ગ નિગ્રંથ તમને 142 ગાતા 10 મિનિટના રેસિટેશનમાં તમે આખો માર્ગ રિવાઇઝ કરી શકો. નીચ કુશળતા, બાહ્ય અભ્યંતર બોધ, શૂન્યના બી માલિક અને શબ્દના પણ માલિક બંને. પહેલા તો શૂન્યના માલિક બનો. તમે ઈચ્છો ત્યારે યુ કેન સ્વિમ ઇન ધ પૂલ ઓફ સ્ટીલનેસ. પહેલા શૂન્યના માલિક અને શબ્દના માલિક પણ એવા કે આપણે લોકો દરરોજ પાઠ કરીએ છીએ આનો, અને છતાં એવરગ્રીન પાઠ છે. તમે કહો તો નાચીએ આના ઉપર, તમે કહો તો આનું રેસિટેશનમાં ધ્યાનસ્થ થઈએ. વી કેન ડુ બોથ. આઈ હેવ બીન રિસાઇટિંગ ધીસ સિન્સ 50, હવે કેટલા બોલવાના, 51 years, 8 વર્ષનું. સો 51 years and still it is evergreen. It can give me the same amount of happiness which it used to give me years back, or maybe more. તમારી બાયડીનું મોઢું દરરોજ જોવામાં કંટાળો આવે છે. દરરોજ જોવાનું હોય સેમનું સેમ મોઢું, તો ક્યારેક કંટાળો આવે. આનું મોઢું જોતા કંટાળો નથી આવતો. કેવું દૈવત હશે આમાં, સમજાવ્યો. મહા શરણરૂપ છે આ શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર અને આત્મસિદ્ધિના રચયિતા બંને. અને નાના છોકરાઓ હોય ને, ખાલી માની હાજરી હોય ને, એમાં કેવા નિશ્ચિંત થઈને ફરે. મમ્મી છે, અરે કોઈ ગુંડો આવે તો મમ્મી શું કરી શકવાની છે? એ લોકોને કોઈ ભય નથી, મમ્મી છે. એમ આપનું અંતર નિશ્ચિંત થઈ જાય આપના કલ્યાણ વિશે. આવા સત્વ માં શરણરૂપ છે. કારણ કે આપણે જોઈએ છે કે જે આપણે શ્રેય લાગતું હતું ને પ્રેય લાગતું હતું, કે આ બધું મને બહુ ગમે, લફડાઓ કરવો બહુ ગમે, આ બધું બહુ ગમે, અને આ સાધના, ભક્તિ, દીક્ષા, આ બધું શ્રેય છે, કરવા જેવું આ છે, પણ ગમે છે આ બે જે જુદા છે ને, સત્પુરુષ એને એક કરી દે છે. જે શ્રેય છે એ જ પ્રિય લાગવા માંડે. જેમાં મારું કલ્યાણ છે એ જ મને પ્રિય લાગે. આ ઇઝી ચીજ નથી. દુનિયા જે તને ગમે છે ને એ તારા માટે સારું છે એમ કહી દેશે, એ તરફ લઈ જશે. હવે જુગાડ રમને, જુગાડમાં આમ કરીને કસિનોમાં આખી ટિકિટ ફ્રી થઈ જશે. આખી અમેરિકાની ટ્રીપ એવા મળશે તને કે તને જે પ્રિય હોય એને ટેકો આપવા માટે. પણ જે શ્રેય છે, જેમાં તારા આત્માર્થનું પોષણ થાય, એ એટલો ગમતો કરવો, આ તો સત્પુરુષ જ કરી છે. આત્માર્થનું પોષણ સંસારનું આખું મૂલ્ય જ કઢાવી દે. હમણાં મુલ્લા નસરુદ્દીને ઘડિયાળ પહેરતા હતા, પેલી શું રોલેક્સ, હા રોલેક્સ. તો ઘડિયાળ પહેરતા હતા. રોલેક્સની કેટલાની હોય? 10 લાખ. તું જે પહેરે છે 10 લાખની નથી, એ સમજી લેજે, પણ 10 લાખની હોય. તે કેટલામાં લીધી? આ 10 લાખની રોલેક્સ મુલ્લાજી પહેરતા હતા, અને લિટરલી હાથ ઓલવેઝ આમ રાખે.
આપણે ડાયરેક્ટ તો જરીવાલા એમ ના કહી શકે કે મારા હાથમાં રોલેક્સ છે, ગાંડો છે. આપણે હાથ આમ રાખવાનું, આમ તો બી નોંધે નહીં તો એમ કહેવાનું, અરે તમે ક્યારે આવ્યા? આપણે બી રોલ લઈ શકીએ નાટકમાં. કારણ કે આ બધું નાટક જ કરીએ છીએ, બીજું કાંઈ નથી. બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે, એના જેવી સ્થિતિ છે. તો આમ નોંધ કરે, અને એમાં તમે શું કરો? તમે નોંધો કે એમને રોલેક્સ પહેરી, તો શું કહેશો? વખાણ કરશો. એનાથી એમને ખુશી મળતી, અને ખુશીના કારણે ખુમારી રહેતી વટ. તમે જો દોલતને દોલત કેમ કહેવાય છે? દોલતને દોલત કેમ કહેવાય? કારણ કે આવે તો બી લાત મારે ને જાય તો બી લાત મારે. આવે ત્યારે આમ લાત મારે પાછળથી, એટલે આમ થઈ જાય, જાય ત્યારે આમ થઈ જાય. આ તો બધું ટેરિફના જમાનામાં છે આપણું, ક્યારે આમ તેમ થઈ જાય. શોપિંગ કરીને આવ્યા હોય ત્યારે કંઈક જુદું હોય ને, શોપિંગનું શિપિંગ થાય ત્યાં સુધીમાં જુદું થઈ જાય. So the moment, this time the Nobel Prize was with the countdown. First time like this, huh? I've never seen in India like this. આપણે તો નેક્સ્ટ ડે છાપામાં વાંચી લે કોને નોબેલ પીસ પ્રાઇઝ મળ્યું ને એવી રીતે, પણ this time, so it was around 12:30 or 1 in the afternoon, and suddenly એમને કહ્યું કે બાપા કાઉન્ટડાઉન ચાલે છે. મેં શેનું કાઉન્ટડાઉન? તો કે આજે પીસ પ્રાઇઝનું આજે થશે, સેરેમની ઇઝ ઇન ડિસેમ્બર ઓફકોર્સ. સો and 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and then suddenly that man comes in that room where he has to announce the Nobel Peace Prize. એક મિનિટ તો બધા સ્થિર થઈને જોતા હતા ને કે, and it was not Trump, it was that lady from Venezuela, right? અને ફર્સ્ટ શબ્દ નેમીના મોડે કે મરી ગયું નોર્વે. નોર્વે મરી જશે, હવે એના ઉપર 1000% ડ્યુટી લગાડશે અને આ લગાડશે. નો, ધ નોબેલ પ્રાઇઝ કમિટી ઇઝ સેપરેટેડ ફ્રોમ ધ નોર્વેજિયન ગવર્મેન્ટ. ઇટ ઇઝ સો નથિંગ ટુ ડુ વિથ નોર્વે. એટલે તું શાંતિ રાખ. અમે અહીંયા પીસ ડિસ્કસ કરતા હતા, કારણ કે આ પીસ પ્રાઇઝના ડેક્લેરેશન પછી કેવી વોર થવાની છે વી કુડ સી. સો બેઝિકલી મુલ્લા નસરુદ્દીન ઘડિયાળ પર આવો, પછી મારે પૂરું કરવાનું. તો ઘડિયાળ અને આવ્યું, એમાં એક જાણકારે કીધું કે આ તો નકલી છે, રોલેક્સની નકલી બી હોય, વિચ આઈ વોઝ ટ્રાઇંગ ટુ આસ્ક યુ, બટ તે તો 12 લાખ કરી નાખ્યા, 10ના 3000 રૂપિયાની હતી એ. પછી બહુ ઓછા એવા જાણકાર હોય જે ખબર પડે કે આ બેગ ડુપ્લિકેટ છે, આવી રીતે. બાકી બેવકૂફો જ હોય બધા, કાંઈ બહુ ખાસ ખબર. લેબ ગ્રોને બધું ખબર પડે છે તમને કે આ ડાયમંડ સાચું છે ને આ લેબ ગ્રોન કાંઈ છે કાંઈ. અમારા જેવાને તો પેલું ચોલે ફોલે બી ફેક હોય. હીરા પન્નામાં બી મળે છે, અને આ ગાંડી મહેનત લંડનથી લઈ આવે, અને એના સામે બિલ્ડિંગવાળા હીરા પન્નાથી લઈ આવે, અને બંને ચાલો અમને તો ખબર જ નથી પડતી. કોમલની વાત કરું છું હું. અમને તો ખબર જ નથી પડતી કે આ લાખનું છે કે 3000નું છે. આ લાઈફ ઓલ્સો સો ફાસ્ટ. આમ પર્સ લઈને જવાનું, કવર આપીને સીધું નીકળી જવાનું, આટલા માટે કેમ આટલા બધા ખર્ચવાનું? તો આ બેઝિકલી એમનું ઘડિયાળ 3000નું હતું કે આ તો છોકરાઓને રમવા માટે આપી દો આ ઘડિયાળ મુલ્લાજી. પછી આમ રાખશે, પછી આમ રાખશે કે કોઈ મારું ઘડિયાળ જોઈ ન લે, કારણ કે હમણાં જાણકારોની વચ્ચે છું. અને છતાં બી કોઈને દેખાઈ જાય ને કે વાહ મુલ્લાજી કેટલી સરસ ઘડિયાળ છે, તો ખુશી થશે કે શરમ આવશે? ધીસ ઇઝ ધ મેજિક a Sadguru does to us. He devalues everything in the world. તને લક્ષ્મીનો કેફ હોય, તને અધિકારનો કેફ હોય, તને પરિવારનો કેફ હોય, એમાંથી તારી ખુશી ને ખુમારી હોય, એવો નિસ્સાર અસાર બતાવશે
કે હવે તને શરમ લાગશે. આ સભામાં આવીને તને બોલવું હોય ને કે હું મલ્ટી મિલિયનર, તને શરમ લાગશે. તારા બેંક બેલેન્સ લોડ ઓફ ડિજિટ્સમાં હોય, આ સભામાં તને શરમ લાગશે. બહાર મજા આવશે, પણ અહીંયા ઠોકવું તમને શરમજનક, કારણ કે એને અસાર જ બતાવ્યું છે. એવું ડિવેલ્યુ કરો સાહેબ, જ્યાંથી ખુશીને ખુમારી આવતી હતી એ લાઈન જ કાપી દીધી. એટલે હવે શોધવું જ પડે ભીતર, બિકોઝ આપણો સોર્સ શું? ખુશી કુમારી, આપણી અંતરંગ શુદ્ધિ, બીજું શું? સો હી ડિવેલ્યુઝ ધ હોલ વેલ્યુ ઓફ સંસાર. એમની અમૃતવાણીથી ચક્રવર્તી એની સમસ્ત સંપત્તિ છોડી મુનિ બની જાય છે. એ સદગુરુની વાણીની તાકાત શું હોય! કોઈ ધનનો અર્થી હોય અને એને રાજા મળે તો કેવો ખુશ થઈ જાય. તું આત્માનો અર્થી હોય, અર્થાત તું આત્માર્થી હોય અને તને આત્મજ્ઞાની પુરુષ મળી જાય તો થાય કે હવે આપણું કામ થશે, અહીંયા મારું કામ થશે. હા, એવું જ હોય. રડવું હોય ને પિયરિયા મળે ને પછી રડવામાં આખો જોશ વધી જાય. તમને ધીમું ધીમું રડતા હોય, એમાં કે તમારા પિયરિયા જ આવી ગયા એટલે તમે ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા લાગો. એવી રીતે એક તો તમને રડવું હોય ને એમાં સત્પુરુષ મળી જાય, તમને પ્રેમ જાગ્યો હોય ને એમાં સત્પુરુષ મળે, તમારું જોમ, જોશ, જોર, સંવેગ વર્ધમાન થાય. Can I take 5 minutes? Being the Atmasiddhi day. So, પેલું છોકરાઓ સ્કૂલમાંથી નીકળે, આબુની વાત છે, છોકરાઓ સ્કૂલમાંથી નીકળે. હવે આબુમાં તો પેલા વાંદરાઓનો સારો એવો ઉપદ્રવ છે, બરાબર? તો એક છોકરો જતો હતો એના સ્કૂલમાંથી ઘરે, અને વચમાં એક પેચ એવું હતું કે આમ બહુ સુમસામ હતું, અને ત્યાં મોટા મોટા વાંદરાઓ દેખાતા હતા ઝાડ પર, અને એની પાસે પાછો સ્કૂલ બેગ અને વોટર બોટલ ને વોટેવર. તો ગભરાઈ ગયો. એક અંકલ બી જતા હતા કે અંકલ હું તમારી સાથે આવી શકું, ખાલી તમે મારા હાથ પકડો, બીજું કાંઈ નહીં. તો ઓકે, હાથ પકડીને જતા હતા. વાંદરાઓ તો આવતા હતા, ફરતા હતા. પેલો નિશ્ચિંત હતો. જો પેલાએ કોઈ શસ્ત્ર એમને નથી આપી દીધું, કોઈ તલવાર કે પિસ્ટલ, ખાલી એમનો હાથ આપ્યો છે. અને હાથની પાછળ, હાથ આપે ત્યારે હાથની પાછળ એક કરુણાશીલ હૃદય. આબુ એટલે સંસાર અને વાંદરાઓ એટલે કર્મ. જીવ ગભરાઈ જાય છે. સત્પુરુષને કહે છે કે મને તમારી આંગળી આપશો, તમારો સાથ આપશો. એ સાથથી વાંદરાઓ તો છે હજી, પણ હી નોઝ કે વેન હી ઇઝ ધેર નો ફિકર. હજી તો કોઈ વાંદરાઓ હેરાન જ નહીં કર્યા. અને એવી રીતે પછી કર્મ આવતો નથી. જ્યારે કર્મ બી જોઈએ કે મોટો માણસ આની સાથે છે તો મારે જવું નથી હેરાન કરવા. સો એ પ્રભુ તમારી કરુણા એ જ અમારી હિંમત છે. મોક્ષ માર્ગમાં નહીં તો અમારી પાત્રતા જ એવી છે કે અમને હિંમત જ નથી થતી મોક્ષ માર્ગે જવાની. પણ તારું કરુણાશીલ હૃદય એ અમારી હિંમત છે આ માર્ગે જવાની. તો કેટલી વખત આપણે કહે કે સદગુરુ અને દર્પણ ઇન ધ સેન્સ ઓફ મિરર ઇઝ દે આર સેમ. મિરર પણ દોષ દેખાડે અને સત્પુરુષ પણ દોષ દેખાડે, બરાબર? તત્વ દ્રષ્ટિએ બરાબર છે, પણ અનુભવની દ્રષ્ટિએ I would want to say, while the mirror can only show your faults, દેખાડી શકે, સત્પુરુષ ખાલી દેખાડે. Oh, I must tell you about that Father Wallace thing. મને બહુ ગમ્યું હતું. 90s ની વાત છે આ. So Father Wallace was a very popular person in St. Xavier's College, Ahmedabad, very popular amongst the students. Everyone liked him very much. More than his teaching of mathematics, they liked him as a person and a mentor. અને એક દિવસ એક છોકરાએ નવી ગાડી લીધી અને ફાધરને કહે કે ફાધર કમ ફોર અ ડ્રાઈવ વિથ મી પ્લીઝ. તો કે ઓકે, આફ્ટર 5 I can come. એટલે ગાડી એની મસ્ત ગાડી, એક તો નવું ડ્રાઇવિંગ શીખ્યો, બેસ્ટ એની ગમતી સ્પોર્ટ્સ કાર લઈ લો, ચાલો બેસ્ટ ગાડી.
અને બેસ્ટ વ્યક્તિની સાથે ડ્રાઈવ પર જવાનું, પછી અંદર શું થાય, કંઈક આમ જુદી જ મસ્તી ચાલે અને એને ઝૂમ ઝૂમ કરીને આમ ગાડી ફાસ્ટ લઈ ગયો. કોઈ લેન કટિંગના, ઓકે અહીંયા તો છે જ નહીં ને લેન કટિંગના. આ તો મહિનો ત્યાં રહીને આવ્યો એટલે પછી અમે બી સીધા જ આમ ચાલે આમ. હવે તો આ પકડવાનું બી ક્યાં હોય છે. સો હમ ક્યારેક કોઈ દિવસ પકડે છે તો સીધું સ્ટાર્ટ કરે આશ્રમથી ન્યૂ જર્સી જવા માટે, સ્ટિયરિંગ પકડતો જ નથી ને, સીધો અહીંયા રાખીને સત્સંગ સાંભળે, ગાડી જાય. પૂછો. અને હવે તો બેસવાની બી ક્યાં જરૂર છે, કોઈ ડ્રાઈવર વિના નહીં. સેન ફ્રાન્સિસ્કો જાઓ તો શું કહેવાય ને, ડર ન લાગે? તમે લોકો ગયા હતા તો કે કોઈ ભૂત ચલાવે છે ગાડી, એવું નહીં. And San Francisco means you climb and then you come down. અને એમાં કોઈ વચમાં ક્રુકેટ સ્ટ્રીટ પરથી જવાનું હોય and there is no one and the driver's seat only. ચાલો, તમે બેઠા હતા આ વખતે? હું તો 20 વર્ષથી જાઉં તો હજી બેઠો નથી એવી ટેક્સીમાં. કારણ કે આપણે તો પેલું મર્સિડીસનું જ સુખ હોય ને શોફરનું જ સુખ હોય તો કોઈ આ ટેક્સીમાં બેસે. એકવાર જઈશ જરા એક્સપિરિયન્સ કરવા માટે. તો એક તો નવી ગાડી અને મનગમતું વ્યક્તિ, એટલે પેલો જે ફાસ્ટ ચલાવે, ટ્રાફિક રૂલ્સના ઠેકાણા નહીં, સિગ્નલ્સ પર પેલું રેડ હોય તો બી ઝૂમ કરીને ચલાવે. આ બધું કરતાં કરતાં એક્સિડન્ટ થયો છે. ટુ મેક ઇટ શોર્ટ, એક્સિડન્ટ થયો. કોઈક આવતું હતું અને હી વોઝ ગોઈંગ સો ફાસ્ટ, સો બેઝિકલી હી હેડ ટુ ટર્ન અને એમાં ક્રેશ. અને ગાડીનો તો ઘાણ વળી ગયો, પેસેન્જર્સ વર ફાઇન. ફાધર તો ગાડીમાંથી ઉતર્યા અને ચાલતા ચાલ્યા ગયા અને પહેલાં એ બધું પતાવ્યું. નેક્સ્ટ ડે એના કોલેજમાં આવતા એકદમ ભય લાગે કે હવે આટલું લાંબુ લેક્ચર આપશે. કોણ? ફાધર. એટલે બધી શિખામણો આપશે, દોષ આ તે. એટલે એ પણ એની થોડી દલીલો તૈયાર કરીને ગયેલો. બિકોઝ ધ ઈગો ઇન અસ વોન્ટ્સ ટુ આર્ગ્યુ ઓર ડિફેન્ડ, એન્ડ ધ ego diminishing is the sign of acceptance, or acceptance is the sign of ego diminishing. But if you have ego, you want to show you want to communicate your part of the story, but that is nothing but ego. Simple. હું તો સર્વાર મીટિંગ પછી ઇડલી ખાતો હતો, બ્રેકફાસ્ટમાં ઇડલી હોય. આપણે તો મદ્રાસ કાફે સિવાય કોઈ ઇડલીને ઇડલી નથી કહેતા. ખાઈ લઈએ છીએ એકવાર. મદ્રાસ કાફેની હોય તો એને ઇડલી કહીએ, એના સિવાય નોન ઇડલી કહીએ. તમે રામાશ્રયની લાવો, તમે જ્યાંની બી લાવો, ધીસ ઇઝ માય પર્સનલ ચોઇસ. હું કોઈ એની પબ્લિસિટી કરતો નથી. જસ્ટ બિકોઝ હી કેમ ફોર સત્સંગ ઇન પર્યુષણ એટલે હું કરું એમ નહીં. આપણું લિટરલી એ ભાવે છે. બીજી બધી નોન ઇડલીસ પણ કોઈ વાર ખાવાનો વારો આવે છે અને એમ ખાઈ બી લઈએ છીએ, પણ ઇડલી આને જ કહેવાય. એના સિવાય બધી નોન ઇડલી. આ વખતે બધું સર્વાર પિત્તમાં બધાને ઇડલી જ હતી, કંઈક એવું હતું ને પ્રભાવનામાં. મેં પૂછ્યું ક્યાંની છે તો કે રામાશ્રય. ફાઇન, મારી તો મદ્રાસ કાફે. આઈ એમ લોયલ ટુ માય ગુરુ, આઈ એમ લોયલ ટુ માય ફૂડ. આપણે અનન્ય શરણ લીધું છે એટલે એના સિવાય નહીં હોય તો ચાલે. આપણે આડું અવલું કશે મોડું ઘાલીએ નહીં. તમે રામાશ્રય પછી મેં ભાવીને પેલું ફૂડી ભાવીને છે ને એને કીધું, મેં કીધું લે મારી એક મદ્રાસ કાપને તું કે ફરક છે કે નહીં. એને ખાધી તો બાપ આસમાન જમીનનો ફરક છે. બસ અને વાત પતી ગઈ. મને તો ખબર જ હતી એટલે જ આઈ એમ લોયલ ટુ મદ્રાસ કાપા. ત્યાં એક જણ બોલ્યું, અમે બહુ ટ્રાય કરી. મેં પૂછ્યું જ નહોતું એને કે તમે ટ્રાય કરી કે, પણ ધ ઈગો ઇન યુ વોન્ટ્સ ટુ ડિફેન્ડ, વોન્ટ ટુ આન્સર કે અમે બહુ ટ્રાય કરી પણ એ લોકો 400 પ્લેટ આપતા નથી, 7:30 જ ખોલે ને બધું. આઈ નો દેટ. વાય યુ વોન્ટ ટુ ટેલ? યુ વોન્ટ ટુ ડિફેન્ડ. એટલે મેં કીધું કે ધીસ ઇઝ ઈગો. યુ વોન્ટ ટુ ટેલ. તે ટ્રાય કરી હોય કે નહીં કે પોતાને પૂછ્યું છે કોને? અમારા બેની વાત છે, તું સાંભળે છે જ કેમ?
ઈગો વોન્ટ્સ ટુ લિસન કે સારું આમ કંઈ મારી તરફ હિન્ટ નથી કરતું. બિલકુલ નહીં. આઈ નો ઇટ વોઝ નોટ પોસિબલ એન્ડ ધીસ વોઝ ધ બેસ્ટ પોસિબલ એન્ડ ઇટ વોઝ ધ રાઇટ ડિસિઝન ઓલ્સો. ફેર મળવાનું એટલે બધું સીધો ઈગો ઊભો થયો. મેં કીધું બાજુવાળાને કીધું અહમ જોવો છે, અહમનું પૂતલું જો આ. એને માટે કોઈ આર્ટ ગેલેરીમાં જવાની જરૂર નથી, આજુબાજુ જ ફરતા હોય છે અહમના પૂતલા. હુ વોન્ટ ટુ ડિફેન્ડ, હુ વોન્ટ ટુ જસ્ટિફાય. ઓલ ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ ઈગો. હે જીવ, માનને કીજે, માને વિનય ના આવે. ઇનફેક્ટ વી આર ડુઈંગ સત્સંગ ઇન ધ મોર્નિંગ. અમે બે સત્સંગ બી કરીએ છીએ, એવું નથી કે ખાલી બધા પ્રોજેક્ટ સંભાળીએ છીએ, સત્સંગ બી કરીએ. મેં કીધું નેમ સંકેત માટે બે ચીજની જરૂર બહુ હોય છે, વિનય અને વિરહ. બે ચીજ નેસેસરી છે. અને સત્પુરુષની પાસે રહેનાર એકદમ સતત 24 કલાક સાથે એને આ બંને નથી મળતું. બિકોઝ એટલી બધી લાગણીઓ વધી જાય ને કે પરમ વિનય ચૂકાઈ જાય. એના માટે થોડું ડિસ્ટન્સ જોઈએ, બહુ ડિસ્ટન્સ બી નહીં પણ થોડું ડિસ્ટન્સ જોઈએ. અને વિરહ તો એને મળે જ નહીં. તો વિરહ ડઝ નોટ, વિધાઉટ વિરહ લવ ડઝ નોટ બીકમ પ્યોર. એટલે વિરહ અને વિનયની ચૂકમાં જે એકદમ નિકટ રહેતા હોય ને એ સંકેત વિનાર, એ સત્પુરુષના દેહ ત્યાગ પછી સંકેત પામે. બિકોઝ ત્યારે સડનલી બંને મળી જાય. ત્યાં સુધી ન પરમ વિનય જાગે, બિકોઝ બસ મારા છે, હવે એમાં બધું પ્રોટોકોલ શું સંભાળવાનું. એટલે એ ચૂકાઈ જાય, વિનય ચૂકાઈ જાય. અને વિરહના કારણે પેલી પ્રેમની શુદ્ધિ ન થાય. એટલે મેં કીધું થોડું ડિસ્ટન્સ હોય ને તો ઘડી ઘડી યાદ આવે. વિરહ તમારી યાદીને એકદમ સ્ટ્રોંગ બનાવે અને એમની અંતરંગ ઓળખાણ થાય તો પરમ વિનય જાગે. અને આ બંને જાગે અને પછી જ્યારે પ્રત્યુપકાર વાળવાની ભાવના જાગે કે બહુ આપ્યું, હવે મારે કંઈ કરવું, સેવા રૂપે કરવું. કંઈ પગ બધા લાખ માણસ પગ દબાવે તો ગુરુજીના પગ જ નહીં રહે. આ જ બધી સેવા કરીને, સમાજમાં બધી સેવા કરી અને તમારે સેવા કરવા, એ પ્રત્યુપકાર જ છે ને. બીજું શું? હાર પહેરાવીને શું કરશો? બધો કચરો વધારશો. શોલ પહેરાવીને કરશો, ઠંડી તો આપતા નથી ને શોલ આપ્યા કરો છો. એ જૂન જુલાઈમાં અમેરિકા જવાનું મેં ટાળી દીધું, કારણ કે બધે જ શોલ પહેરાવે પણ ઠંડી હોય જ નહીં. મેં કીધું મને શાલ નહીં આપો, મને મશાલ આપો. આ બધી કરીને પછી એક જરીવાલા નામની દુકાન જ મળી ગઈ અમને એક. તો અમે કીધું કે હું દર ટ્રીપ પછી તમને 100 શાલ આપું તો કેટલા પૈસા મને આપો? મારે તો રાખવાના નથી, ચેરિટીમાં તો જવાના જ ડાયરેક્ટ. બધી ત્યાં વેચી કરતો હતો. હવે રહેવા દઉં છું, પાછા તમારા જેવા આવે એને પહેરવા જોઈએ ને પાછી. તો સડનલી ટપકી પડો આશ્રમમાં તો પછી તૈયાર હોવી જોઈએ ને બધી શોલ. એટલે હવે રહેવા દે છે. ના તો ખબર પડે. તો બેઝિકલી આ એક્સિડન્ટનું શું થયું? તો એટલે એ ગયો અને ફાધર, હી હેડ ટુ ફેસ ફાધર, રાઈટ? તો ફાધર પાસે ગયો અને હજી વાત સ્ટાર્ટ કરે છે એની પહેલાં ફાધર વાલેસ છે એને કે તારી સાથે બહુ અન્યાય થયો. પેલો માણસ એવો મૂર્ખ છે, એને ચાલતા બી નથી આવડતું. એવી રીતે વચમાં આવી ગયો, એક્સિડન્ટ થઈ ગયો. ગાડી આખી જે ગઈકાલે નવી હતી આજે જૂની થઈ ગઈ. અને આપની આખી મજા કરવાનો પ્રોગ્રામ હતો, ખલાસ કરીને આની ફરિયાદ કરવી જોઈએ, એને દંડ મળવો જોઈએ. અનએક્સપેક્ટેડ, રાઈટ? એને માન્યું કે ટ્રાફિક રૂલ્સ પાળવા જોઈએ, સીટ બેલ્ટ બાંધવા જોઈએ, આ કરવું જોઈએ, એવું બધું ફાધર કહેશે. એને બધા આખી ઉલટી વાત કરી. કે એ વાત તો બરાબર ફાધર, પણ મારો બી વાંક હતો. મારે આટલી ફાસ્ટ નહોતી ચલાવી જતી, એટલે આજુબાજુ એમ કરી અને આખું પ્રતિક્રમણ કરાવ્યું, આલોચના કરાવી અને પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી. આ યુક્તિ ટ્રીક, દોષ કઢાવવાની ટ્રીક કે વેન યુ એક્સપેક્ટ કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બી ફિનિશ ટુડે, એને બદલે એટલો પ્રેમ ને લાગણીથી વાત થાય, તમને થાય કે આવું તો મારે બીજી વાર કરવું જ નથી જીવન. છોકરાનું રૂમમાં બધું એના ટોયસ બધા પડ્યા હોય, આખું રૂમ વોઝ મેસી. મમ્મી આવીને કે ચલો બધા ટોય સરખી તો મૂક કિડને, વિચ દે નેવર લાઈક ટુ ડુ.
બધું કાઢવાનું ગમે પણ મૂકવાનું ના ગમે. મમ્મી આવીને કીધું કે ટોયસ બધા મૂકો, તો કે ના મમ્મી હું બહુ થાકી ગયો છું, મને ઊંઘ આવે વગેરે વગેરે. પપ્પા ગયા નીચે સૂઈ ગયા કે લેટ્સ પ્લે હમ્ટી ડમ્ટી. લેટ્સ પ્લે. વોટ ઇઝ હમ્ટી ડમ્ટી? બાબલાને પેટ પર ચડાવવાનો. હમ્ટી ડમ્ટી સેટ ઓન ધ વોલ. હમ્ટી ડમ્ટી હેડ અ ફોલ. પછી આમ એને પાડવાનું, એટલે બસ છોકરાઓને ગમે એટલે બાપે આવું કર્યું. હમ્ટી ડમ્ટી સેટ ઓન ધ વોલ, હમ્ટી ડમ્ટી હેડ અ ગ્રેટ ફોલ. પડી જાય. પછી કે પપ્પા અગેન, પાછું કર્યું. હમ્ટી ડમ્ટી સેટ ઓન ધ વોલ, હમ્ટી ડમ્ટી હેડ અ ગ્રેટ ફોલ, ઓલ ધ કિંગ્સ ઓલ ઓલ ધ મેન. કોઠારી શીખ્યો છે હમ્ટી ડમ્ટી? ફેલોશિપમાં હમ્ટી ડમ્ટી શીખવાડે છે કે નથી શીખવાડે? ઊભો થઈને એને માઇક આપો અને ગાય. છેલ્લી લાઈન બોલે તો બસ, ફર્સ્ટ 3 તો હું જ બોલી ગયો છું. આ ફેલોશિપ છે, તમારી ઇજ્જત રાખશે. જોઈએ હવે ફેલોશિપમાં કે બાબા બ્લેક શીપ ને જેક એન્ડ જીલ તો બધી સ્કૂલ શીખવાડે. all the kingsmen and all the kings horses could not put them together. એવું છે કે થોડું જુદું છે? હા, એટલે હા સાંભળ્યું હશે, શીખાયું નહીં હોય કોઈ. આ ભાઈ સાહેબ બી ફેલોશિપના છે એટલે ઊભા થઈ ગયા. પણ કોઈ વાર શીખાયું હશે, એને તાવ આવ્યો હશે અને એ એબસન્ટ હશે, એવું હશે. તો આ કર્યું. પછી ઓકે અગેન પપ્પા, તો કે યસ વીલ પ્લે 4-5 ટાઈમ્સ વીલ પ્લે. એક કામ કર, આપણે છે ને આ બધા રમકડા પહેલાં મૂકી દે, દેન વીલ સ્ટાર્ટ પ્લેઇંગ. તો કે ઓકે ઓકે. જાતે ભેગા કરીને મૂક્યા. કરવું પડશે એમ મમ્મીએ કીધું અને મારે કરવું છે એ પપ્પાએ કરાવ્યું. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? યુ આર સીઈંગ ધ ડિફરન્સ? ધર્મ કરવો પડશે અને મારે આ કરવું છે, આ સદગુરુની યુક્તિ છે. બે લાકડાની સ્ટીક હોય, સ્ક્રૂ હોય, પાણીમાં નાખો, 2 લાકડાની સ્ટીક ફ્લોટ કરશે, સ્ક્રૂ પાણીમાં ડૂબી જશે. એવી આપની હાલત છે. આ બધા પુરુષ તો તરી જાય, પણ આપના વિકારો આપણે ડૂબાડે છે. વર જોઈન કરી દો. સ્ક્રૂ આ 2 વુડની સ્ટીકમાં નાખી દો, પછી મૂકો, તરવા લાગે. આ પુરુષ સાથે જોડાઈ જાઓ. કલ્યાણનું એડવાન્સ બુકિંગ કરવા થયું અવતરણ. ગ્રંથો અને ગુફાઓમાંથી આત્મસિદ્ધિએ કાઢ્યો મોક્ષપન. અનાદિના દેહાધ્યાસથી સમજો નહીં હું કોણ. વિભાવ સ્વભાવનો ભાન નહીં, ગુરુ વીણ સમજાવે કોણ. માર્ગ રહ્યો ભલે શાસ્ત્રમાં, રહસ્ય મળે નહીં ત્યાંય. મર્મ રહ્યો આપ અંતરે, સદગુરુવર ભગવન. સત્સંગ થકી ભેદ જ્ઞાનની જાગૃતિ વધતી જાય. સાચો સ્વભાવ લક્ષે હવે પુરુષાર્થ વધતો જાય. ચિત્તની નિર્મળતા, એકાગ્રતા અને લય થકી થાય ચિત્તનું પોતાના આત્મ સ્વરૂપ સંગે જોડાણ. તત્વ દ્રષ્ટિએ જો જગ શાંત સ્વીકાર વધે. રાગ દ્વેષની મંદતા મોક્ષ માર્ગે દોડાય. પ્રેમ શ્રદ્ધા અર્પણતાની લાગણી વધતી જાય. રસમય સર્વોપરી ભક્તિ માર્ગ આપે સમજાવ્યો આહો ઉપકાર.
આત્મસિદ્ધ ધર્મનિષ્ઠ પ્રભુ મળી ગયા મુજને આ અંતરંગ ઓળખાણ કરી હવે સહુ આજ્ઞા પાળવું ના આપ કરુણા હિંમત માહરી શ્રેય બને હવે પ્રેમ શૂન્ય અને શબ્દના આપ વીર નિશ્ચિત મારું કલ્યાણ મોક્ષ કહ્યો નિજ શુદ્ધતા તે પામે તે પંથ સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં સકળ માર્ગ નિર્ગ્રંથ શ્રી આત્મ સિદ્ધિમાં અવગાહો સત્ય પુરુષાર્થ કરી રાજ કૃપાથી સમ્યક દર્શન પામો ચિન્મય ચિંતામણી શ્રી રાજચંદ્ર દેવની અંતરથી આરતી ઉતારું આજે ઉમંગ અનેરો હૃદયમાં શ્રી આત્મ સિદ્ધિ વધાવો સ્વપય પ્રકાશક અસ્તિત્વ મારો હો શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપ દેહથી ભિન્ન અવિનાશી તત્વ આત્મા નિત્ય સ્વરૂપ કર્મ શુભાશુભનો કરતા હું છું વિભાવો બંધન રૂપ પુણ્ય પાપના ફળ ભોગવો આત્મા ભોગતા રૂપ નિજ અનંત સુખ ભોગ જ્યાં શાશ્વત તે મોક્ષ પદ છે અનુ
मोक्षस्योपाय अस्ति आत्मसिद्धि ॐ आत्मसिद्धि आत्मसिद्धि ॐ आत्मसिद्धि आत्मसिद्धि सद्गुरु देवनी जय परम कृपाळु देवनी जय त्रिलोकनाथनी जय श्री आत्मसिद्धि शास्त्रनी जय आजना आनंदनी जय ओम जनों के भाग्य से कृपा हुई गुरुराज की करे अर्चना हम सब मिलकर आत्मसिद्धि सतशास्त्र की करे अर्चना हम सब मिलकर आत्मसिद्धि सतशास्त्र की कलयुग में षट दर्शन के मर्म भरे इतिहास की करे अर्चना हम सब मिलकर आत्मसिद्धि सतशास्त्र की करे अर्चना हम सब मिलकर आत्मसिद्धि सतशास्त्र की जय 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 गुरुराज की आत्मसिद्धि सतशास्त्र की जय 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 गुरुराज की आत्मसिद्धि सतशास्त्र की